Good afternoon, all. Welcome to the 6th-day FDP on emerging trends in GIS and artificial intelligence for civil engineering. The session will commence in 5 minutes. Participants, please wait. Good afternoon, everyone. Let's start our today's session. Application of Digital Elevation Model in Civil Engineering by Dr. Ebin Verghese. Let's introduce our today's resource person. It's my privilege to introduce our esteemed resource person, Dr. Ebin Verghese, a distinguished academician and researcher with over 12 years of teaching and research experience in environmental science,
specializing in geoinformatics, remote sensing, landscape ecology, and natural resource management. Dr. Ebin Varghese holds an MSc, MPhil, and PhD in environmental science with specialization in forest ecology and geoinformatics from Mahatma Gandhi University. He also possesses postgraduate diplomas in GIS and disaster management from IGNOU. He is currently serving as the coordinator of the Dr. R. Sadish Center for Remote Sensing and GIS at the School of Environmental Science, Mahatma Gandhi University, Kottayam. Prior to this, he held various academic and research positions in reputed institutions, contributing significantly to environmental research and geospatial applications. Dr. Hebin has successfully led 10 funded research projects, contributed to several others, and guided numerous postgraduate and diploma research works. His research contributions include 30 journal publications, 60 conference papers, and 6 book chapters. With his extensive expertise in GIS, remote sensing, and environmental applications, Dr. Ebin brings valuable knowledge and practical insights to this faculty development program. So let's extend a warm welcome to Dr. Ebin Varghese and invite him to share his expertise with us. Hand over to you, sir. Hello. Yeah, am I audible? Yes, sir. You can start. Okay. So first of all, good afternoon to all. Thank you for the nice introduction and introducing myself and thanking all the organizing committee members of the FTP to invite me for this particular session also. So first of all, I'll share my slide. The slide is visible, right? Yes, sir. So my topic of presentation is applications of digital elevation models in geoscience, especially in the civil engineering application. So what is mean by DEM and various categories of DEM, various data formats in DEM, and what are all the ways we are able to generate DEM from various capture methods, its application, are the topics which I mean to cover in next 2 hours. So what is digital elevation model? Full form or the short form is much familiar for you people also. So DEM basically it refers to digital terrain model or which can be called as a 3-dimensional representation of land surface elevation with respect to any reference data. So here arises the question, what is mean by a data? Or what is mean by actually the elevation, that point of view we can start our discussion. Then we can move to its categories, various applications, various storage format, everything is part of it. First of all, the assumption should be clear for us regarding the elevation concept. So what is the basic difference between elevation and height? You all may aware about. So just think about ourselves also. So if somebody is asking you what is your height, with reference to our foot or the distance from our foot to head, we will consider as our height. That everybody knows. Suppose in a 3-level building or 3-tier building system, or I am standing in a 5-level building. If somebody is asking you what is your height in the ground floor, suppose I will tell my height is 175 centimeter. So with reference to my toe to foot head only, that particular height I am telling. Then I am moving from ground floor to the first floor. Again, the same person asking you what is your height. Again, my answer will be same, 175 centimeter. But
regarding elevation, what happened? Simply, if I am moving from the ground floor to the first floor of a building, my height remains same. The difference from my toe to head will be the height. That will be the remain same. But regarding the elevation, you people know, along with my height, what should be considered? The height of the first floor also should be added with my height. Suppose the height of a ground floor of the building is 12 feet and my height is 6 feet. Total elevation, I should tell us what? 18 feet. But still my height remains 6 feet only. Then I am moving from first floor to the second floor. Again, height same. What about the elevation? Again, the height of 2 stories, 12 plus 12, 24 plus 6, 30 will be my elevation. So in this particular example, the floor of the ground floor of that particular building, we took as the zero reference for this particular calculation. But in the case of topography or the earth surface, where it's a zero, that particular question will arise. Usually that particular zero we refer as what? Mean sea level only. So with the reference to mean sea level only, we are telling the elevations on the topographical surface of the earth. So where was that assumption, or where is that particular zero MSL exist? That is $1 million question. Where is that assumption? Where is a zero? Anyone know about it? If people are able to interact, the session will be a little bit interesting. Otherwise, it will be a single side lecture only. If you are able to, or if you are cooperative with some sort of interactive questions, you can. If you have any doubt also, you can intervene in between. Okay. Otherwise, it will be slightly boring. So, where is that particular zero MSL assumption? Anybody knows? There is a zero of Earth. Okay. So let us continue. So regarding this particular thing, first of all, how we are able to tell the elevation of each and every point on the Earth surface, we should analyze. Or whether we are able to tell like that particular thing is a big challenge that we are facing from the very earlier days itself. എർത്തിന്റെ സർഫസിലുള്ള ഓരോ പോയിന്റുകൾക്കും നമുക്ക് എലിവേഷൻ പറയാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ആ എലിവേഷൻ എങ്ങനെ എർത്തിന്റെ സർഫസിലുള്ള പോയിന്റുകൾക്ക് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് വലിയ ഒരു ചലഞ്ചും പ്രോബ്ലവുമായിട്ട് എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു. So what is the issue with this? Why it is not an easy task to tell the elevation of each and every point on the Earth surface, or why it remains as a challenge? Why? Because Earth doesn't have a geometrical shape. So the actual shape of the Earth is called as oblique spheroidal shape. I repeat, the actual shape of the Earth is oblique spheroidal shape only. The oblique spheroidal shape, the problem with oblique spheroidal shape is that we are unable to define oblique spheroidal shape or the shape of the Earth mathematically. നമുക്ക് ഒരിക്കലും എർത്തിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ ഷേപ്പിനെ, ഒബ്ലിക് സ്പിറോഡൽ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഷേപ്പിനെ ആർക്കും മാത്തമാറ്റിക്കലി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക പോസിബിൾ അല്ല. ബട്ട് ഫോർ ഓൾ ദി കാൽക്കുലേഷൻ പർപ്പസ്, maybe for the engineering or for the environmental or disaster management or whatever be the applications that we have to perform, or any modification we have to perform in the Earth surface, we need to define the shape of the Earth in terms of mathematics. So ഇതിന് നമുക്ക് ഒരു വലിയ രീതിയിലുള്ള mathematical assumption വേണ്ടി വന്നു.
the particular branch of mathematics or the branch of science which mean to define the shape of the earth in terms of mathematics is called as geodesy itself. സോ അതിനുവേണ്ടി തന്നെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇവോൾവ് ചെയ്യപ്പെണ്ടി തന്നെ വന്നു. ജിയോഡെസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ച് തന്നെ ഇവോൾവ് ചെയ്തപ്പെണ്ടി വന്നു. മേ ബി സം ഓഫ് യു മേ ഹാവ് ഹേർഡ് അബൌട്ട് ദി MTech programs in geodesy, especially in the Berlin University, not in India. I think none of the universities in India are offering such courses. One of the famous such programs are offered by many of the universities which is in Germany. One of the such famous universities, Berlin University also. So if you check the programs offered by such universities, you can see that one MTech program in geodesy is there. So there is very promising branch, and don't think that is a new branch of science or mathematics, anything like that. It is a very old branch of thing also. Still many things to contribute with that, or every day more updations coming in that particular branch of engineering also. എനിവേ ജിയോഡെസി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നോ മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നോ ഒക്കെ വിളിക്കാവുന്ന ഈ ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, എർത്തിന്റെ ഷേപ്പിനെ മാത്തമാറ്റിക്കലി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക തന്നെയായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ചലഞ്ച് ഓഫ് ദി ആക്ച്വൽ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി എർത്ത് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം. നെയിം ഓഫ് ദി ആക്ച്വൽ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി എർത്ത് I already told you, oblique spheroidal shape. So what is the challenge with that particular shape? Let us think. So we don't know where is this 0 MSL. Somewhere in the coastal line. എവിടെയെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, എവിടെയോ ഒരു കോസ്റ്റൽ ലൈനിൽ ആണല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് സിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തായിരിക്കുമല്ലോ ഈ 0 വരുന്നത്. എവിടെയെങ്കിലും ആകട്ടെ, തൽക്കാലം നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം. നമുക്ക് ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലം മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊള്ളൂ. ഇഫ് യു ആർ measuring the elevation from that particular beach or coastal line to each and every point on their surface, we are measuring the size. Not only in India, all the world, we are measuring the elevation on the lithosphere region. So where we will, or we are able to measure the highest elevation point on their surface, where is that particular point called as? എവിടെയാണ് എർത്തിന്റെ സർഫസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എലിവേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ആ പോയിന്റിന്റെ പേര് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് ആണ്. So with an elevation of 8,848 meters. Some centimeters are also there. Let it be. Round 8,848 meters is the elevation of Mount Everest. From where? From mean sea level only, that particular elevation is recorded. So that is in the lithosphere. കര ഭൂമിയിലുള്ള ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് എലിവേഷൻ എന്ന് പറയാവുന്നത്, ഓർ ലാൻഡിൽ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എലിവേഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. സിമിലർ വേ, ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ദി ബാത്തിമെട്രി ഓർ സീ ബോട്ടം, so if you are going down and down and down, where we are able to find out the maximum depth in the sea bottom, so that also everybody knows it is in the Pacific Ocean, and that particular point is called as Mariana Trench, with a depth, or we can call it as elevation itself, with an elevation of minus 11,000 meters. It usually the points above mean sea level are called, referred with a positive sign. So the elevation of Mount Everest we can call it as plus 8,848 meters, and the elevation or depth of the Mariana Trench we can refer that as minus 11,000 meters. So once again I am remembering you, we are discussing the complexity of oblique spheroidal shape, which is the actual shape of the earth. You people just imagine that. So when you are observing Mount Everest and Mariana from a beach, so from here eye level, if you are observing it from any sea level or from any coastal line, above your eyes level, Mount Everest is seeing it at a height of or elevation of 8,049 meters.
and Mariana Trench with a minus 11,000 meter depth. You just imagine that you all are moving to the deepest part of Mariana Trench. So now we are standing where? In the deepest part of Mariana Trench, that means in the minus 11,000 meter from the coastal line. Just imagine that from that particular point, where from the deepest point of Mariana Trench, you are able to see the tip of Mount Everest. നിങ്ങൾക്ക് ഈ മരിയാന ട്രെഞ്ചിന്റെ ഏറ്റവും ഡീപ്പസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റിന്റെ ടിപ്പ് കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുക. So at what elevation you are seeing tip of the Mount Everest now? So from mean sea level, it is 8,948 meter. Instead of mean sea level, if you are moving to the deepest part of Mariana Trench, and now from Mariana Trench, you are able to see the tip of Mount Everest. So the calculation everybody know. 8,848 minus 11,000. So it will be plus. So almost 19,848 meters from your eye level, above your eye level only, you are seeing the Mount Everest if you are observing it from the Mariana Trench. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 20 കിലോമീറ്റർ അബോവ് യുവർ ഐ ലെവലാണ് ഇപ്പോൾ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണുക. നമ്മൾ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റിനെ മരിയാന ട്രെഞ്ചിന്റെ ഏറ്റവും ഡീപ്പസ്റ്റ് പോർഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 20 കിലോമീറ്റർ മുകളിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് 19,848 എക്സാക്ട്ലി വരിക. അത്രയും ഹൈറ്റിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഉയരത്തിലാണ് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് കാണുന്നത്. സോ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ദാറ്റ് ദീസ് 2 പോയിന്റ്സ് ആർ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദി എർത്ത് സർഫസ്. അത് വെള്ളത്തിലാണോ കരയിലാണോ നമ്മൾ തൽക്കാലം നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എനിവേ ദീസ് 2 ആർ ദി 2 പോയിന്റ്സ് ഓൺ ദി എർത്ത് സർഫസ്. മരിയാന ട്രെഞ്ചും എർത്തിന്റെ സർഫസിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ്, മൗണ്ട് എവറസ്റ്റും എർത്തിന്റെ സർഫസിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. ഈ 2 പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 20 കിലോമീറ്ററിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ്. Otherwise, if you are measuring the radii from the center of the earth to the Mariana Trench and from the same center to the Mount Everest, these 2 radii will have a difference of 20 kilometers. So this is a maximum excursion value that we are able to observe on an Earth surface. So this particular value, 484 is referred as what? Relative relief value of a Earth. I will tell one small example. Suppose you are observing it or taking the elevation of a small mountain or small hilly terrain. The highest point is having 180 meters and its valley is having 100 meter elevation. So what is the relief value of that particular mountain? The formula is very simple. Relief value, relief is highest elevation minus lowest elevation. So 180 minus 100, 80. So 80 will be the relief value for that particular small mountain. Similarly, if you are considering this as the relief value for the entire Earth, highest elevation is 8,848 meter minus 11,000 meter. So that will be 90,848 meter. So that is a relief value for the entire Earth. So this is the complexity with this particular oblique spheroidal shape. എർത്തിന്റെ പോയിന്റിലുള്ള എർത്തിന്റെ സർഫസിലുള്ള 2 പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 20 കിലോമീറ്ററിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇത്രയും ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ഈ ഒരു ഷേപ്പിനെ നമുക്ക് യാതൊരു കാരണവശാലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, മാത്തമാറ്റിക്കലി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ എന്താണ് ഒരു സർക്കിൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട്, എന്താണ് ഒരു സ്പിയർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇത്രയും ഡിഫറൻസ് വരുന്ന ഒരു ഷേപ്പിനെ നമുക്ക് യാതൊരു കാരണവശാലും ഈ മാത്തമാറ്റിക്കലി നമുക്കത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക ഇമ്പോസിബിൾ ആയി തീർക്കും. ഇതായിരുന്നു ജിയോഡസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വേണ്ടി വന്നതും അതിന് തന്നെ ഒരു എവല്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിനാണ്. സോ വിത്ത് ദ ഒബ്ലിക് സ്പിറോഡൽ ഷേപ്പ് നത്തിങ് വി ആർ ഏബിൾ ടു പെർഫോം. ഈ പറയുന്ന യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മെഷർമെന്റ്സ് നമുക്ക് എടുക്കാനോ അല്ലേ, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തൂടെ വാക്ക് ഓവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും എത്രയോ അണ്ടർലേഷൻസ് ആണ്. നമ്മുടെ ഒക്കെ കോളേജിന്റെ ക്യാമ്പസിൽ കൂടെ നടന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഹൈലാൻഡിലേക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാല് വെക്കുന്ന ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും നമുക്ക് ഈ ഡിഫറൻസ് കാണാൻ പറ്റും. സോ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന എർത്തിന്റെ സർഫസിലുള്ള ഈ അണ്ടുലേഷൻസിനെ മുഴുവൻ അക്കൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സർവേയിങ്ങോ മാപ്പിങ്ങോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ?
അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അത് ചെയ്താൽ അത് എല്ലാം ഒരു പ്ലാനിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ? ഇതെല്ലാം ചോദ്യങ്ങളാണ്. സോ ഇതിന്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന 2-3 കൺസെപ്റ്റ് കൂടി ഇതിന് തുടർച്ചയായിട്ട് വന്നു. ഇതിന് തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരു സൊല്യൂഷനായി ജോഗ്രഫേഴ്സും മാത്തമാറ്റീഷ്യൻസും എല്ലാം ഇറ്റ് വാസ് എ ലോങ് തിങ്കിങ് പ്രോസസ് ഹൗ ടു സോൾവ് ദിസ് ഇഷ്യൂ. So they came with a solution with that. Just measure the gravitational force that we are feeling on the Earth's surface. So wherever same gravitational force is feeling, they consider those points as equipotent surface, or they define an imaginary surface called geoid. So from the oblique spheroidal shape, the next concept came with which concept? Geoid concept. Geoid is what? Geoid is an equigravitational or equipotent surface of the Earth. എർത്തിന്റെ സർഫസിലുള്ള എല്ലാ പോയിന്റുകളുടെയും ഗ്രാവിറ്റി മെഷർ ചെയ്ത് ഒരേ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് വരുന്ന സർഫസുകളെ ഈക്വൽ ലെവലിൽ അവർ അസ്യൂം ചെയ്തു. Let us go back to the same example of that particular mountain. Just imagine that in a mountain or slopy terrain, the gravitational force we are feeling at 100 meter elevation and 180 meter elevation, if both are same, they define a plane in between 100 and 180. ഈ 100 മീറ്ററിലും 150 മീറ്ററിലും ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് സെയിം ആണെങ്കിൽ ഇത് 100 വാല്യൂ വിൽ ബി സ്ലൈറ്റ്ലി അപ്ലിഫ്റ്റഡ് and the 180 value will be slightly low lifted. So in between, just imagine that in between 140 may be the surface they identified for defining this particular geodal shape. 100 180 difference ഉണ്ടാകും, of course. അത്രയും വലിയ ഡിഫറൻസുകളെ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല. ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ദാറ്റ് 100 or 101. ഇതിനിടയിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള എക്സ്കർഷനെ നമ്മളങ്ങ് ഒഴിവാക്കും. So this exercise was done for the entire globe. So just read the last sentence of this particular slide. The advantage you people are able to identify. So ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണ് അതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത്. Earth has an excursion of 800 meter to 11,000 meter Mariana Trench കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു. So more than 20 കിലോമീറ്റർ ആണ് ആക്ച്വൽ എർത്ത് സർഫസിലുള്ളത്. At the same time, നമ്മൾ ഈ ജിയോയിഡൽ ഷേപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഇക്വി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഷേപ്പിലേക്ക് എർത്തിന്റെ ഷേപ്പിനെ നമ്മൾ റീഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മരിയാന ട്രെഞ്ചിന്റെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്? -106. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് -11,000 പകരം മരിയാന ട്രെഞ്ചിന്റെ ഡെപ്ത് എത്രയേ ഉള്ളൂ ജിയോയിഡിനകത്ത്? -106ഉം 8,848 മീറ്റർ വരുന്ന മൗണ്ട് എവറസ്റ്റിന്റെ എലിവേഷൻ ആകെ 85 മീറ്ററുമേ ഈ ജിയോഡൽ ഷേപ്പിനകത്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. സോ ഇതിന്റെ ഒരു റിലീഫ് വാല്യൂ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 85 - -106, ഓൾമോസ്റ്റ് 200 മീറ്റർ മാത്രമേ ജിയോയിഡില് മരിയാന ട്രെഞ്ചും ഈ പറയുന്ന മൗണ്ട് എവറസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള എക്സ്കർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന റിലീഫ് വാല്യൂ എത്രയിൽ നിന്ന് എത്രയായിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റി? 20,000 നിന്ന് 200 നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റി. Still, 200 is not a small value. If you are going with any engineering application or any such sophisticated thing, 200 മീറ്ററിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമല്ല. സോ വിത്ത് ദിസ് ജിയോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എർത്തിന്റെ ഉണ്ടായിരുന്ന വലിയ എക്സ്കർഷൻ വാല്യൂവിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി? 200 മീറ്ററിലേക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റി. വലിയ ഒരു എന്താണ് പറയുക, സാധാരണ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭീകരത ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയെന്ന് പറയാം. സ്റ്റിൽ ജിയോയിഡ് ഈസ് ഓൾസോ നോട്ട് എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഷേപ്പ്. ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ അസംഷൻ മാത്രമാണ്, നോട്ട് എ റിയലിസ്റ്റിക് ഷേപ്പ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. സോ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ദേ ഡിഡ് ഈസ് ദേ ക്രിയേറ്റഡ് ഓർ ഡ്രോ an elliptical shape which is best fit to the geodal shape. I repeat, they draw an elliptical shape which is best fit to the geodal shape. ഈ ഒരു പിക്ചർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ 3 പോയിന്റുകൾ ക്ലിയർ ആവാത്ത ആളുകൾക്കും ഇത് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ.
three color planes are there. See, one is this particular ash color, which is the actual earth surface. നമ്മളൊരു എർത്തിനെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്ത് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറെക്കുറെ ഇതുപോലെ ഇരിക്കുമല്ലോ. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഷേപ്പിനകത്താണ് മരിയാന ട്രെഞ്ചും എവറസ്റ്റും ഒക്കെ അതിന്റെ ആക്ച്വൽ ഷേപ്പിൽ വിത്ത് 20,000 മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 20 കിലോമീറ്റർ എക്സ്കർഷൻ ഉള്ള ഷേപ്പ് ഇതാണ്. Within that you can see the pink line. That is called as geoid. Geoid means equipotent or equigravitational. ഈ ആക്ച്വൽ എർത്ത് സർഫസിനകത്തുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സർഫസ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴേക്കും we saw that the excursion value of 20,000 is getting decreased to 200 meter. See, വലിയ അല്ലെ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഒതുങ്ങി ചൊത്തി മിതിക്കിയതുപോലെ ഒന്ന് ഒതുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ജിയോഡിനാണ്. See the next color, the green color, ellipsoidal shape. See, in some regions the ellipsoid is running parallel to geoid. In some places it is slightly moving inside. In some places it is again moving parallel. In some places it is just going outside the geoidal surface. In any way, this particular elliptical shape is almost fitting the or best fit to the geoidal shape. So what is the advantage of an ellipse? Elliptical shape in advantage everybody knows. Ellipse is a mathematical shape, right? Ellipse is having two axes. One is called as major axis and other one is called as minor axis. So we are able to define the ellipsoidal shape with a ratio of major to minor axis. So ഈ ഒരു എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷേപ്പിന്റെ അസംഷനിലാണ് നമ്മൾ എർത്തിനകത്ത് നടത്തുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള സർവേയിങ്, മാപ്പിംഗ് പ്രോസസ്സ്, അത് എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ആയിക്കോട്ടെ, മൈനിങ് പ്രോസസ്സിന്റെ ആയിക്കോട്ടെ, ഓർ എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് സർവേസ്, എവറിത്തിങ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റിന്റെ ബേസിസിലാണ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. ഓൾ ദി sophisticated surveying equipments including total station or differential GPS or LIDAR, whatever it may be, ഈ ഒരു സർഫസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് സർവേ ചെയ്തവർക്കും ഈ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കും ഒക്കെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകുമായിരിക്കും. ഇതിനല്പം ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ്സോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എന്താണ് ഈ എലിപ്സോയിഡൽ ഷേപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ എലിപ്സോയിഡൽ ഷേപ്പിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അൽഗോരിതത്തെ, മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോർമുലേഷനെ നമ്മൾ മറ്റൊരു പേര് കൂടി വിളിക്കും ഡേറ്റം എന്നുകൂടി പലപ്പോഴും ഇതിനെ എലിപ്സോയിഡിനെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. സ്പിറോയിഡൽ ഡേറ്റം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. എലിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 2 ഡയമെൻഷണൽ തിങ് ആണ്. എലിപ്സിന്റെ 3 ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമാറ്റിനെ നമ്മൾ എലിപ്സോയിഡ് എന്ന് വിളിക്കും. അതാണ് ഈ എലിപ്സോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്നത് സർക്കിളും സ്പിയറും പോലുള്ള ഡിഫറൻസ് വെച്ച് പോലെ തന്നെ എലിപ്സോയിഡും നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസ് നമുക്കറിയാം. സോ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷേപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ 3 ഡയമെൻഷണലി വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുക. സോ ദി എൻറ്റയർ ഗ്ലോബ് വിൽ ബി ആൻ 3 ഡയമെൻഷണൽ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി എലിപ്സ്. സോ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ഇതിന്റെ ഒരു 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 അൽഗോരിതം അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോർമുലേഷനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? ഡേറ്റം എന്നുകൂടി നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കും. സോ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് തുടങ്ങി, എപ്പോഴാണ് ഈ അസംഷൻസ് വന്നത്, ആരാണ് ഈ അസംഷൻസ് കൊണ്ടുവന്നത്, ഇത് സയന്റിഫിക് ബോഡിയാണോ ഈ ഒരു അസംഷൻ കൊണ്ടുവന്നത്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളോട് നമ്മൾ പറയണമല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടോ വേറെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞത് കൊണ്ടോ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ ആവണമെന്നില്ലല്ലോ. ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഇവോൾവ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സുമായി മുമ്പോട്ട് വന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പോസിബിളി ലോകത്ത് തന്നെ ഇത്തരം ഒരു എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള നീഡ് അസസ്മെന്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് സർവേ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയാവുന്ന പ്രോസസ്സ് നടന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെയാണ്. സർവേയുടെ പേര് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമായിരിക്കും. ഗ്രേറ്റ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് സർവേ എന്ന് പറയുന്ന GTS സർവേ. ഈ GTS സർവേ വാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബൈ ബ്രിട്ടീഷ് സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലേ. സോ ഈ ബ്രിട്ടീഷ് സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ, so they started the colonization in India, various parts, various countries they took over. So after they established the British India with the help of East India Company, they need to explore this country more. They have to they need to establish the
connectivity with ports. So their troop movements, their vehicle movements. So they want to trade. They want to do the trades, import, export, everything they have to do. So ഇതിനെയെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നല്ല ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ് ആ കാലത്ത് ഇവർക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എന്തില്ല, ഇന്ത്യ എന്താണെന്നോ ഇന്ത്യയുടെ ഷേപ്പ് എന്താണെന്നോ ഇതെങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യാമെന്നോ ഒന്നും അന്നത്തെ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് യാതൊരു തരത്തിലും ഐഡിയാസ് ഉണ്ടായില്ല. എല്ലാം വിദ്യാർത്ഥി നമുക്കറിയാം, മുല്ലപ്പെരിയാർ അടക്കമുള്ള ഡാംസിന്റെ സ്ട്രക്ചറൽ പ്ലാനിങ് നടത്തിയപ്പോഴും ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഒന്നും അവർക്ക് അല്ലെ ഇത്തരം ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ പ്ലാനിങ് ഒന്നും നടത്താൻ വേണ്ടി ഒരു റെഫറൻസ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരിടത്തും തന്നെ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നില്ല. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള പല സെക്ടറിൽ നിന്ന് എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള വലിയ ഒരു പല സെക്ടറിൽ ഉള്ള എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നൊരു നീഡ് റേസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. അതോടൊപ്പം തന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സിനും ആ ഒരു കാര്യം ബോധ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് UK നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടത്തെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് ജോർജ് ഫസ്റ്റ്, ഐ തിങ്ക് ദ കിങ് ദാറ്റ് ടൈം വാസ് ജോർജ് ഫസ്റ്റ്, he approved with an estimate budget for this particular survey with 3 lakhs pounds. അല്ലെ, ഇപ്പൊ തന്നെ 3 ലക്ഷം പൗണ്ടിന്റെ മൂല്യം നമുക്കറിയാം. സോ ദാറ്റ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1700കളുടെ അവസാനമാണ് ഈ ഒരു പ്ലാനിങ് നടന്നത്. ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് അപ്രൂവൽ ഫ്രം ദി UK എംപറർ എവറിത്തിങ്, they started the survey in 1802 കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റ്, രണ്ട് രീതിയിൽ അതിനെ പറയാറുണ്ട്. ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് സർവേ എന്നും GTS അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ഫോമിൽ GTS സർവേ എന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കാറുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ സർവേയെ പറ്റി വായിക്കുകയോ കേൾക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? Otherwise, if you are interested to read more, you just go with the book ഭൗമചാപം. മീനാക്ഷി, CS മീനാക്ഷി എന്ന് പറയുന്ന ഓതർ എഴുതിയ. ഷീ ഈസ് ആൻ അലുമിനസ് ഓഫ് Thrissur Government Engineering College, and she was retired as a LSGD engineer also. So she wrote a book about all the history, engineering aspects of this particular survey, and published by the DC Books. ചെറിയൊരു ബുക്കാണ്, വലിയ വിലയൊന്നുമില്ല, 150 രൂപ വില കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു പൂർണ്ണമായ ഹിസ്റ്ററി വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് അവരത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്പം കൂടി ഇതിന്റെ ഒരു ഐഡിയ, വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ ഈ ഒരു സർവേ പ്രോസസ്സിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം. എന്നാൽ ഈ ഒരു സർവേ തുടങ്ങിയപ്പോൾ 1802 ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോഴും എല്ലാം ഈ പ്രശ്നം നേരിട്ടു. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞ സെയിം പ്രശ്നം, എവിടെയാണ് ഈ ഇന്ത്യയുടെ സീറോ എന്ന ചോദ്യം ഉയർന്നു വന്നു. വേർ ഇസ് ദി സീറോ? സോ വേർ ഡേ ഡിഫൈൻ ദി സീറോ ഓഫ് ഇന്ത്യ? മാപ്പുകളുടെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സർവേ നടക്കണമല്ലോ. ഒന്ന് ലെറ്ററലായിട്ട് ഉള്ള ഈ ടോപ്പോഗ്രഫി ഉള്ള ഫീച്ചറുകളെ പറ്റി പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം വിത്ത് ദാറ്റ് ദ വെർട്ടിക്കൽ പ്രൊഫൈൽ ഓൾസോ ഷുഡ് ബി സർവേഡ്, അല്ലേ? എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ എലിവേഷൻ ടോപ്പോഗ്രഫി പോകുന്നതെന്നുള്ള കാര്യവും പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. സോ ഇതിനകത്ത് അവര് ഫസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന 1-2 അസംഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്നാമതായിട്ട് ഇത് സീറോ ഓഫ് ഇന്ത്യ, ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ, they defined as Karachi port. Karachi എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പ്രസന്റ്ലി ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ് ഈസ് ഇൻ പാകിസ്ഥാൻ. സോ കറാച്ചി പോർട്ടിലെ ബെർത്ത്, കപ്പലുകളൊക്കെ വന്ന് ചേരുന്ന ആ ബെർത്താണ് സീറോ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തത്. ഇപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോഴും പാകിസ്ഥാനിലാണെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോഴും ഈ മീൻ സീ ലെവല് നമ്മൾ എപ്പോഴും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക ഈ പോർട്ട് റീജിയൻസിലാണ്. നമ്മൾ അതിലേക്ക് വരുവാണ് കേട്ടോ. എങ്കിലും ഞാനൊന്ന് മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞുകൊള്ളു, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ തുറമുഖങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പോർട്ടുകൾക്കകത്ത് ഈ സീറോ MSL ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു ലോജിക്ക് എന്തായിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? എന്തുകൊണ്ട് അല്ലാത്ത ഒരു ബീച്ച് സൈഡിലോ, ദൂരം കോസ്റ്റൽ ലൈൻ കിടക്കുവാണ്, ഈ ഷോർ ലൈനും അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റൽ ലൈനും ബീച്ച് ഏരിയാസ് ഇഷ്ടം പോലെ കിടപ്പുണ്ട്, അവിടെയൊന്നും ഇത് എന്തായാലും ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ അസംഷൻ.
അസംഷൻ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാതെ വൈ ഓൾവേസ് പ്രിഫറിങ് പോർട്ട്, തുറമുഖങ്ങൾക്കകത്ത് എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വി പീപ്പിൾ നോ ദാറ്റ് പോർട്സ് ആർ ഫ്രീ ഓഫ് വേവ്സ് അല്ലേ. തുറമുഖങ്ങൾ പലപ്പോഴും വേവ് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവാറില്ല. എക്സംഷണൽ കേസ് വല്ലോ സൈക്ലോണിക് അറ്റാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ സീ റഫാകുന്ന സമയത്ത് പോലും പോർട്ടുകൾ റഫാകാൻ പാടില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിഴിഞ്ഞം അല്ലെ, അപ്പൊ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ വിഴിഞ്ഞം ഇന്റർനാഷണൽ പോർട്ടൊക്കെ ആണല്ലോ. അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വൈ ദർ ഇസ് നോ വേവ് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ ദ ബെർത്ത് ഓർ വിതിൻ ദ പോർട്ട്, വിതിൻ ദി പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ആ സ്ട്രക്ചർ അകത്ത് എന്തുകൊണ്ട് വേവ് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ കോമ ഷേപ്പ് ഇൻ ദ സീ, റൈറ്റ്. എന്താണ് കോമ ഷേപ്പ്? ബ്രേക്ക് വാട്ടർ എന്നൊക്കെ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പുലിമുട്ടെന്ന് പറയും അല്ലേ. ഈ ഒരു ബെർത്ത് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാനോ കണ്ടെയ്നർ സ്റ്റോറേജ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കാനോ ഒന്നും വലിയ സമയം ഒരു പോർട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ എടുക്കുന്നതല്ല എന്ന് എഞ്ചിനീയേഴ്സായ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെക്കാളും അറിയാവുന്നതാണ്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് ടൈം ടേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് പ്രോസസ്സാണ്? വിഴിഞ്ഞം പോലെ ഓൾമോസ്റ്റ് 18 to 25 മീറ്റർ ഡ്രാഫ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു കോസ്റ്റൽ ഏരിയയിൽ അത്രയും ഹൈറ്റിൽ അല്ലെ, ആ വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ അവര് ഓൾമോസ്റ്റ് 30 മീറ്റർ വിഡ്ത്തില് കല്ലിടേണ്ടി വന്നു അല്ലെ. സോ ടു പ്രിവെന്റ് ദി വേവ് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ ദ ബെർത്ത്. സോ എന്ത് പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഹാർബർ ആണെങ്കിൽ, ഒരു ഫിഷിംഗ് ഹാർബർ ആണെങ്കിൽ പോലും എപ്പോഴും ഈ പുലിമുട്ടുകൾ ഇട്ട് വേവ് ആക്ടിവിറ്റി പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പോർട്ടിന്റെ ഒരു സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. റഫറൻസ് നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല അല്ലെ. സർവേ എവിടെ എപ്പം ബ്രേക്ക് ചെയ്താലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എറർ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും വി ഷുഡ് കീപ് ദ റെഫറൻസ് അല്ലെ. അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. എന്ത് അസംഷൻ, അതിപ്പം സർവേ എന്ന് മാത്രമല്ല, വാട്ട് എവർ ബി ദ കാൽക്കുലേഷൻ ഓർ മെഷർമെന്റ്, എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് സൂക്ഷിക്കണം? ഒരു റെഫറൻസ് സൂക്ഷിക്കണം. അത് പ്രിസർവ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ്. സോ ദേ പ്രിസർവ്ഡ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ അസംഷൻ ഓർ കീപ് ഇറ്റ് ഇൻ ദി കറാച്ചി പോർട്ട്. അത് അവിടെ 0 സെറ്റ് ചെയ്തു. Then the logic of trigonometry they used to for the measurement of lateral areas. അത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അവർ ഈ പോയിന്റ്സ് വെച്ചത്, ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ സദേൺ മോസ്റ്റ് ടിപ്പ് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പറയാൻ അറിയാം. പക്ഷെ ഈ 1802 ഈ സർവേ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയുടെ സദേൺ മോസ്റ്റ് ടിപ്പ് എവിടെയാണ്, നോർത്തേൺ മോസ്റ്റ് ടിപ്പ് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ആൻസർ പെട്ടെന്ന് ആരെ കൊണ്ടും പറയാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. കാരണം അതറിയില്ലായിരുന്നു. അന്നത്തെ ഒരു അസംഷൻ വെച്ചിട്ട് കന്യാകുമാരി, കേപ്പ് കന്യാകുമാരി ആയിരുന്നില്ല എന്നല്ല, അവർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. കേപ്പ് കന്യാകുമാരി ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ സദേൺ മോസ്റ്റ് ടിപ്പ് എന്നുള്ള കാര്യം അന്നത് ക്ലിയർ അല്ലായിരുന്നു. ദാറ്റ് ടൈം their assumption was the southernmost tip of India is in Chennai or അന്നത്തെ മദ്രാസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ തെക്കെന്നാണ് അവർ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. സോ ചെന്നൈയില് പരിചയമുള്ള ആളുകൾക്കറിയാം, ചെന്നൈ സിറ്റിയിലെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ്? ചെന്നൈ മെട്രോപൊളിറ്റൻ കോർപ്പറേഷനകത്ത് വരുന്ന ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് എവിടെയാണെന്ന് അറിയാമോ? that particular place is called as St. Thomas Mount. അത് ഇപ്പൊ അപ്പോൾ സ്ഥലം അറിയപ്പെടുന്നത് സെന്റ് തോമസ് മൗണ്ട് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. സോ ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് ദ സർവേ ഫ്രം ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഒരു നിയർ ബൈ ഒരു സ്ഥലപ്പേരുണ്ട്, അതിനെ പെട്ടെന്ന് വിട്ടുപോയി. പള്ളിക്കരണി എന്ന് പറയും. ഈ പള്ളിക്കരണിക്കടുത്തുള്ള ഈ സെന്റ് തോമസ് മൗണ്ടിന്റെ ടിപ്പില്, അതായത് അവര് അഗെയിൻ ലെവൽ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഈ ലെവൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ചെന്നൈ ബീച്ചിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് അവിടുന്ന് ഫസ്റ്റ് ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് വെച്ചത് ഈ പറയുന്ന സെന്റ് തോമസ് മൗണ്ടിന്റെ ടോപ്പിലാണ് വെച്ചത്. എക്യുപ്മെന്റ് ദേ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി സർവേ എവരിബഡി നോസ്, തിയോഡലൈറ്റ് എന്ന് പറയും. അത് സാധാരണ തിയോഡലൈറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷന്റെ മുൻഗാമിയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അത് ഇലക്ട്രോണിക് തിയോഡലൈറ്റ് ആണല്ലോ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരു തിയോഡലൈറ്റ് ആണ് അവർ ഉപയോഗിച്ചത്. സോ ദേ കണക്റ്റഡ് ദി ഹിൽ ടോപ്സ്, ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയും അഗെയിൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ തിയോഡലൈറ്റ് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ സർവേ ചെയ്യുന്ന അതേ പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെ, കൂടുതൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല.
എനിവേ ഈ സീറോ കറാച്ചിയിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ആ ലെവൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് എൻറ്റയർ ഇന്ത്യയിൽ ഇവർ ഈ സർവേ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതും. ഇതിൽ തന്നെ സർ ജോർജ് എവറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സർവേയറുടെ കാലത്താണ് അന്നത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ എവറസ്റ്റ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ അന്നത്തെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പീക്ക് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടത്. അതിന് മുമ്പ് വരെ മൗണ്ട് K2 എന്നും സാഗർമാത എന്നൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യൻ കോണ്ടക്സ്റ്റിലും ഒക്കെ മൗണ്ടിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. എനിവേ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ elevation of 8,448 meter was identified during the time of Sir George Everest, who was the Surveyor General of India that day. Anyway, in his memory only, or he renamed that particular hill as what? Mount Everest എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ പിന്നീട് ജോർജ് എവറസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന സർഫസ് എലിവേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിനകത്തും കാര്യങ്ങൾക്കകത്തും ഈ ഹിസ്റ്ററിക്ക് വലിയ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. എന്തായാലും ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പീക്ക് എന്നൊക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുകയും അങ്ങനെ ഒരു സർഫസ് ഓർ എലിപ്സോയിഡ് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഡിഫൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടു. ആ എലിപ്സോയിഡിനെ അന്ന് വിളിച്ച പേര് എവറസ്റ്റ് ഡേറ്റം അല്ലെങ്കിൽ എവറസ്റ്റ് എലിപ്സോയിഡ് എന്നായിരുന്നു അവർ അതിനെ വിളിച്ചത്. അതായത് ഇന്ത്യയുടെ റീജിയനിലുള്ള, ഇന്ത്യയുടെ ഗ്ലോബ് എന്ന് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ, ഇന്ത്യയുടെ റീജിയനിലുള്ള ആക്ച്വൽ എർത്ത് സർഫസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് ഒരു ജിയോയിഡ് അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഫ്രം ദാറ്റ് ജിയോയിഡ് they defined an ellipsoid or datum called എവറസ്റ്റ് ഡേറ്റം. സെയിം എവറസ്റ്റ് എന്നുള്ള പേര് ഈ മൗണ്ടിനും ഈ ഡേറ്റത്തിനും ഒക്കെ വരാനുള്ള കാര്യം ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ്, ഈ സർ ജോർജ് എവറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് തന്നെയാണ്. അതിന് മുമ്പൊരു സർവേയർ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, ലാംബർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർവേയറുടെ കാലത്താണ് 1802 തുടങ്ങിയത്. ഈ ലാംബർട്ട് മലേറിയ വന്നിട്ട് മരിച്ചു പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അവരുടെ ഈ സർവേയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നത്, ഈ ത്രെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മലേറിയ എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ കുറെ ഡിസീസസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്തായാലും അദ്ദേഹം മരണത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ സർ ജോർജ് എവറസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ വരികയും ഈ സർവേ ഓൾമോസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയൊക്കെ ചെയ്തത്. അപ്പൊ വലിയ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട്. ഒത്തിരി സയന്റിഫിക് ടെക്നോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് നമുക്ക് ആ ഹിസ്റ്ററി പഠിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു അസംഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. എന്തായാലും അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഒരു എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള സർവേ എന്ന് പറയാവുന്നത് GTS തന്നെയാണ് കേട്ടോ. എനിവേ അതിന്റെ ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ല, എൻ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായ മാപ്പുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടോപ്പോ ഷീറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ടോപ്പോ ഷീറ്റ് സീരീസ് വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇൻ 1920 ഓൺലി. 1802 തുടങ്ങിയെങ്കിലും ഒരു സെഞ്ചുറി പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് സീരീസ് ഓഫ് മാപ്പ് അവർക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. ഇഞ്ച് മാപ്പ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇന്നും വിളിക്കുന്നത്. കാരണം ആ യൂണിറ്റ് അതിനകത്തുള്ളത് ഇഞ്ചിലായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് യൂണിറ്റിലുള്ള ഇഞ്ചിലും മൈൽസിലും ഒക്കെ എഴുതിയിരുന്നത് കൊണ്ട് അതിന് ഇഞ്ച് മാപ്പ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ പോകുന്നു. ഒരു ഫസ്റ്റ് സീരീസ് 1920 വന്നു. അതിനകത്ത് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പോയിന്റുകളുടെയും എലിവേഷൻ അവർ ആദ്യമായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട, അതിന് മുമ്പ് മാപ്പുകളൊക്കെ പലതും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഡച്ച് പീരീഡിലൊക്കെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെയൊക്കെ ചെറിയ കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസിന്റെ ഒക്കെ മാപ്പുകളൊക്കെ അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ തുടങ്ങിയെങ്കിലും എലിവേഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത്, നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റിയാണല്ലോ സംസാരിക്കുന്നത്, എലിവേഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ഫസ്റ്റ് സീരീസ് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന 1920 ബ്രിട്ടീഷ് സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഈ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പോ സീരീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇഞ്ച് മാപ്പുകൾക്കകത്താണ് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റിയത്. എന്തായാലും ബ്രിട്ടീഷ് ഇറ വാസ് എൻറ്റർഡ് ഇൻ 1947, എവരിബഡി നോസ്. സോ ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ഇന്ത്യ? നമ്മളന്ന് പല ഇഷ്യൂസ് ഇന്ത്യയിലുണ്ടായി. അതിൽ ഈ സർവേയും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആസ്പെക്റ്റിൽ നമ്മൾ നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയായിപ്പോയി, നമ്മുടെ റെഫറൻസ് പാകിസ്ഥാനിലായിപ്പോയി, കറാച്ചിയിലായിപ്പോയില്ലേ. അന്നത്തെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷനിൽ വീണ്ടും കറാച്ചി പോർട്ടിനെ നമുക്ക് റെഫറൻസ് ആയി വെക്കുന്നതിനോ അവിടുന്ന് സർവേ നടത്തുന്നതിനോ ലെവൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനോ ഒന്നും ഒട്ടും ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് അല്ലായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. എനിവേ വി ഡിഫൈൻ ടു മൂവ് അവർ റെഫറൻസ് പോയിന്റ് ടു ഇന്ത്യ, ആൻഡ് വേർ വി കെപ്റ്റ് ഇറ്റ് നൗ. എനി ഐഡിയ വേർ ഇസ് ദ സീറോ റെഫറൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എക്സിസ്റ്റിംഗ് നൗ പ്രസന്റ്ലി? that was happened in 1948 itself. ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് ശേഷം തന്നെ അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഇപ്പൊ എവിടെയാണെന്നറിയും? Again, of course, that will be in a port area only. ഞാനത് പറഞ്ഞു. That is now in Mumbai.
അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടത്തെ ബോംബെ എന്ന് പറയുന്ന ബോംബെ പോർട്ടിലേക്ക് തുറമുഖത്തേക്ക് ഇന്ത്യയുടെ സീറോ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു കേട്ടോ. ഇപ്പം കണ്ടിന്യൂസ്ലി ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഈസ് മോണിറ്റർ. സോ ആ പോർട്ടിൽ അത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യാനും ടൈഡൽ ഗേജസ് വെച്ചിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസിനെ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയും ഇപ്പൊ അത് പ്രിസൈസിൽ നിന്ന് ആക്യുറേറ്റിലേക്ക് പറയുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഇപ്പോഴതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. എനിവേ ഒരു ടൈഡൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമുക്കറിയാം 19 ഇയേഴ്സ് ആണ്, 19 വർഷമാണ് ഒരു ഫുൾ ടൈഡൽ സൈക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഫുൾ ടൈഡൽ സൈക്കിളിലും ഓരോ 1 മിനിറ്റിലും ഈ ടൈഡൽ ഗേജ് ഈ വേവ് ഹൈറ്റ്, ടൈഡൽ ഹൈറ്റ്, ടൈഡ് സ്പീഡ് എവറിത്തിങ് ഒക്കെ മോണിറ്റർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ പോയിന്റിനെ കീപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. എനിവേ അതൊരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത്. മുമ്പേ ആ പോയിന്റിൽ സീറോ റെഫറൻസ് വെച്ചിട്ട് ത്രൂ ഔട്ട് ദി കോസ്റ്റിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ലെവൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു. അതിനുള്ള സംവിധാനമൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ലോട്ടോ ലെവൽ പോലത്തെ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഈ ലെവൽസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു. സോ എല്ലാ സർവേക്കും നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഒരു സർവേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മുംബൈയിലോട്ട് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് സർവേ തുടങ്ങിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് പോസിബിൾ ആവുന്ന കാര്യമില്ലല്ലോ. സോ ത്രൂ ഔട്ട് ദി ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഓർ വിതിൻ ദി ഇന്ത്യൻ റീജിയൻ ഓൾസോ ദാറ്റ് ലെവൽസ് പോയിന്റ്സ് ആർ ദർ. അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് കേരളത്തിലുണ്ട്. കേരളത്തിന്റെ സീറോ അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുമല്ലോ കുട്ടനാട് എന്ന് പറയുന്നത് ബിലോ മീൻ സീ ലെവൽ ആണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നെതർലൻഡ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലോകത്തിലെ ബിലോ മീൻ സീ ലെവലിൽ കൾട്ടിവേഷൻ നടക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഒരേ ഒരു പോയിന്റ് കുട്ടനാടാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. സോ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് വേർ വിച്ച് സീറോ വി ആർ ടെല്ലിംഗ് ദിസ് കുട്ടനാട് ഈസ് ബിലോ മീൻ സീ ലെവൽ. സോ കുട്ടനാട് ഈസ് ഇൻ മോസ്റ്റ്ലി ഇൻ ആലപ്പുഴ റീജിയൻ ഡിസ്ട്രിക്ട്, കോട്ടയത്തും പത്തനംതിട്ടയിലൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കുട്ടനാട്. എങ്കിലും ആലപ്പുഴ ബീച്ചുമായിട്ട് റെഫർ ചെയ്യുമ്പോഴാണോ ഈ കുട്ടനാട് ബിലോ മീൻ സീ ലെവൽ 1.5 to 2 മീറ്റർ കിടക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലാന്ന് പറയേണ്ടി വരും. ഒരിക്കലും അതല്ല. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഈ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് നിലവിൽ വില്ലിംഗ്ടൺ ഐലൻഡ് എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ഈ വല്ലാർപാടം കണ്ടെയ്നർ ടെർമിനൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന കൊച്ചി പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോർട്ട് വില്ലിംഗ്ടൺ ഐലൻഡിൽ വെച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നല്ലോ. സോ വില്ലിംഗ്ടൺ ഐലൻഡ് നൗ ദർ ഈസ് എ നേവൽ ബേസ് ഓൾസോ. നേവിയുടെ കൊച്ചി എയർപോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നതും അത് തന്നെയാണല്ലോ. ഈ നെടുമ്പാശ്ശേരി ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ഈസ് ഡിഫറെന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡൊമസ്റ്റിക് വൺ. ഈ കൊച്ചി എയർപോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നതും ഈ നേവി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ എയർ സ്ട്രിപ്പ് ഒക്കെ ഈ വില്ലിംഗ്ടൺ ഐലൻഡിലുണ്ട്. സോ വിത്തിൻ ക്ലോസ് ടു ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ് ഓൺലി 0 മീറ്റർ ഓഫ് സീറോ MSL ഓഫ് കേരള ഈസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ്. സോ കേരളത്തിന്റെ കോണ്ടസ്റ്റ് ഞാൻ നമ്മൾ മലയാളികൾ എല്ലാവരും ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്പെസിഫിക്കലി പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. നോട്ട് ഓൺലി ദർ, ഇപ്പം വിഴിഞ്ഞത്ത് അടുത്ത പോയിന്റ് അവർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ കന്യാകുമാരി റീജിയൻ ഇസ് വൺ ഈസ് ദർ. കുളച്ചലിലുണ്ട്, ചെന്നൈയിലുണ്ട്, വിശാഖപട്ടണത്തുണ്ട്, കൊൽക്കട്ടയിലുണ്ട്. സോ ത്രൂ ഔട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു മുംബൈയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതൊരു ഒരു ഈ ഒരു സീറോ അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോലും എന്തല്ല, ഒട്ടുമേ അത്ര എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമോ അങ്ങനെ ഒരു വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റോ കാര്യമോ അല്ല. എനിവേ ഞാൻ വളരെ വേഗത്തിൽ അതൊന്ന് പറഞ്ഞു പോയി. എന്താണ് ഒരു എലിവേഷൻ മോഡല്? അത് എന്ത് ചെയ്താലും, ഒരു കോണ്ടൂർ ജനറേറ്റ് ചെയ്താലും, ഒരു എലിവേഷൻ മോഡൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ അസംഷൻ ഈസ് ദിസ് വൺ. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഷേപ്പ് എന്താണ്, എവിടെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്? എലിപ്സോഡൽ ഷേപ്പിന്റെ മുകളിലാണ് പറയുന്നത്. ഈ എലിപ്സോഡൽ ഷേപ്പിൽ തന്നെ സീറോ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇന്ത്യൻ റീജിയൻ സ്പെസിഫിക്കലി ഓർ ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ്. ഇപ്പം പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പീരീഡിൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അക്കോർഡിംഗ് ടു സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ the zero of India is at Mumbai port only. So that is our standardization. So ഇത് കഴിഞ്ഞ് കാലഘട്ടം മുമ്പോട്ട് പോയി ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 2000 പീരീഡ് വരെ ഈ ഒരു അസംഷനിൽ കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. 90s അവസാനം അല്ലെങ്കിൽ 2000 പീരീഡ് തുടങ്ങിയതോടുകൂടി എന്തിന്റെ ഒരു അവൈലബിലിറ്റി നമുക്ക് വന്നു. GPS അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന സാറ്റലൈറ്റ് ബേസ്ഡ് നാവിഗേഷണൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഓർ സിഗ്നല്
യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക ഫ്രീ ആയിട്ട് എല്ലാ സിവിലിയൻസിനും കൊടുത്തു. സിഗ്നല് ഫ്രീ ഉള്ളു കേട്ടോ. ആന്റിന അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് മേടിക്കണം. അത് എന്തിൻ്റെ ആണെങ്കിലും, അത് എക്യുപ്മെന്റിന്റെ ആണെങ്കിലും ഫോണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന GPS-ന്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും, എന്ത് ഫോൺ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആന്റിന ഷുഡ് ബി എ മേക്ക് ഓഫ് America or its allied companies anywhere in the world. So that is a condition. So എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഈ 2000 കൂടി GPS-ന്റെ സിഗ്നൽ എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ ആയി തുടങ്ങി. അതോടുകൂടി ഈ ഒരു സർവേയിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് കുറച്ചുകൂടി ഈസിയായി. ആദ്യമേ GPS വന്നു, ടോട്ടൽ സെഷൻ വന്നു, ഡിഫറൻഷ്യൽ GPS വന്നു. ഇതൊക്കെ വന്നപ്പോഴേക്കും സിസ്റ്റം അല്ലെ, ഈ സിഗ്നൽ തരുന്ന ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് വരുന്ന സാറ്റലൈറ്റുകൾ ഓൾമോസ്റ്റ് അതൊരു കോൺസ്റ്റലേഷൻ ആണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് 36 സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആർ ദെയർ ഇൻ ദി GPS കോൺസ്റ്റലേഷൻ. ഈ GPS കോൺസ്റ്റലേഷനകത്തുള്ള സാറ്റലൈറ്റ്സിനകത്ത് എല്ലാം തന്നെ എർത്തിന്റെ എലിപ്സോഡൽ ഷേപ്പ്, ആക്ച്വൽ ഷേപ്പ് അല്ല, എലിപ്സോഡൽ ഷേപ്പ് നാസ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ നാസ ഈ സാറ്റലൈറ്റുകളിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത എലിപ്സോഡൽ ഷേപ്പ് ഏതാണ്? ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ റീജിയന് ബെസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള എലിപ്സോഡൽ ഷേപ്പിനെ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു, എവറസ്റ്റ് ഡേറ്റം അല്ലെങ്കിൽ എവറസ്റ്റ് എലിപ്സോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇന്ത്യൻ റീജിയന് മുകളിൽ കൂടി അമേരിക്കയുടെ സാറ്റലൈറ്റ് പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എവറസ്റ്റ് എലിപ്സോഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊസിഷൻസ് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പോസിബിൾ ആണ്. നമുക്ക് മാത്രമല്ല, ഇത്തരം റീജിയണൽ ഡേറ്റം അല്ലെങ്കിൽ റീജിയണൽ എലിപ്സോഡ്സ് ഓൾ ഓവർ വേൾഡ് പല രാജ്യങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് തന്നെ NAD എന്ന് പറയും, നോർത്ത് അമേരിക്കൻ ഡേറ്റം എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ കൺട്രിക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലിപ്സോയിഡൽ സിസ്റ്റം അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരു ഗ്ലോബൽ പെർസ്പെക്റ്റീവിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ, ഒരു ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇത്തരം റീജിയണൽ ഡേറ്റംസ് വെച്ചുകൊണ്ട് പൊസിഷൻസ് പറയുക, 0 MSL അസംഷൻ എടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ട് വന്നു. സോ ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് USGS, that particular organization name, maybe you people are aware, United States Geological Survey, USGS. So they came with a solution that they defined an ellipsoidal system which is best to suit to the entire world. Entire ഗ്ലോബിനെ അവരെന്ത് ചെയ്തു, അല്ലെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഷേപ്പ് ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു 100 നൂറ്റാണ്ട് കാലഘട്ടം എടുത്തു. അപ്പം അത് മാനുവൽ പ്രോസസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു. എനിവേ അതൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഈ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ മോഡലിങ്ങും കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലും ഒക്കെ 90s-ലും 80s-ലും ഒക്കെ അമേരിക്കയിൽ വളരെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയി. ഇപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് കാൽക്കുലേഷൻസിലേക്കൊക്കെ വന്നപ്പം അല്പം കൂടി ഇത് ഈസി ആയിട്ട്, ഈസി എന്ന് വെച്ചാൽ എളുപ്പമെന്നല്ല, അല്പം കൂടി കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മാനുവൽ കാൽക്കുലേഷൻസിനെക്കാളും അല്പം കൂടി പ്രോസസ്സിംഗ് എഫിഷ്യൻസി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വന്നതോടുകൂടി USGS ഒരു എലിപ്സോയിഡൽ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റം ഫോർ ദി എൻറ്റയർ ഗ്ലോബ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. അതിന്റെ പേര് ഒരു പക്ഷേ മോസ്റ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ മേ അവെയർ അബൌട്ട് WGS 1984 എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. വേൾഡ് ജിയോഡെറ്റിക് സിസ്റ്റം 84 ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഇയർ ഓഫ് ദേ ഡിഫൈൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ. സോ ഈ WGS 1984 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡേറ്റം അല്ലെങ്കിൽ എലിപ്സോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ആണ് നമ്മുടെ ഈ GPS-ന്റെ കോൺസ്റ്റലേഷൻ, നമുക്ക് ഈ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡും നമ്മൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു, നമ്മുടെ എലിവേഷനും ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഈ സാറ്റലൈറ്റ് കോൺസ്റ്റലേഷനകത്തുനിന്ന് വരുന്ന സിഗ്നലുകളെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് WGS 84 ആണ്. അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ജിയോളജിക്കൽ അല്ല, ഇന്ത്യൻ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ എവറസ്റ്റ് ഡേറ്റമോ NAD ഡേറ്റമോ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്ലോബൽ സിസ്റ്റത്തിന് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. So that in this particular context, this WGS 84 become a global standard for the assumption of shape of the earth as well as for defining the 0 MSL also. ഈ WGS 84-നകത്ത് 0 MSL എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ കറാച്ചി പോർട്ടോ മുംബൈ പോർട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു പോയിന്റിലുള്ള ഒരു അസംഷൻ അല്ല. That is a continuous line all over throughout coastal areas of entire globe. 7 കോണ്ടിനെന്റ്സിന്റെയും കോസ്റ്റൽ ലൈനിനെ കണക്ട് ചെയ്ത്, 0 പോയിന്റ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ലെവൽസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് USGS ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ഒരു എൻറ്റയർ ഗ്ലോബൽ മോഡലാണ്. അമേരിക്ക നമ്മൾ വട്ടവർ ബി എങ്ങനെ കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഉള്ള അവരുടെ സയന്റിഫിക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ്
നമ്മളൊക്കെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും പലപ്പോഴും നമ്മളെ കൊണ്ടൊക്കെ അക്വയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ചില കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ഇവരതൊക്കെ 1984 അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അക്വയർ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യൻസ് അടക്കമുള്ള ആൾക്കാരുടെ ബ്രെയിൻ അവരത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. വട്ട് എവർ ബി ദ തിങ്, അതിനുള്ളൊരു സയന്റിഫിക് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വണ്ടർഫുൾ കാര്യം തന്നെയാണ്. ഗ്രേറ്റ്ലി ഹെൽപ്പിംഗ് ഓൾ ദി വേൾഡ് ഓൾസോ. ഒരു പക്ഷെ നമ്മളിപ്പം അവരെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ പറഞ്ഞേക്കുമായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ട്രൂത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കാം. അവർ വാർ പർപ്പസുകൾക്കും വെപ്പൺസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയൊക്കെയാണ് ഈ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഓഫ് കോഴ്സ് അവരുടെ വെപ്പൺസും അവരുടെ വാർ പ്ലാനിങ്ങും ഒക്കെ ഈ ഒരു ബേസിൽ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. മിസൈൽ എവിടെ പോയി വീഴണമെന്നോ ബോംബ് എവിടെ പോയി വീഴണമെന്നോ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിനകത്തും എന്ത് തന്നെയാണ് അസംഷൻ. ഈ പറഞ്ഞ WGS-84 തന്നെയാണ് ഒരു ഷിപ്പിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കരയിലേക്ക് മിസൈൽ പോകുമ്പോഴോ അവരുടെ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴോ എക്സാക്ട്ലി ഒരു പോയിന്റിൽ ബോംബ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴോ ഒക്കെ ഉള്ള അസംഷൻ അല്ലെ. എത്ര ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് എയർക്രാഫ്റ്റ് പറക്കുമ്പോഴാണ് താഴെ ഇത്ര ഇമ്പാക്ട് കിട്ടുന്നെന്നുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ അടക്കം, എത്ര ടണ്ണിന്റെ ബോംബിട്ടാലാണ് താഴെയുള്ള ബിൽഡിംഗ് പൊളിയുക എന്നുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ അടക്കം ചെയ്യുന്നത് നമ്മളീ പറഞ്ഞ WGS-84ന്റെ അസംഷൻ തന്നെയാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ തൽക്കാലം യുദ്ധത്തെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നെഗറ്റീവ് സൈഡ് ഒരു പക്ഷേ അതായിരിക്കാം. പക്ഷെ അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിനകത്തുള്ള ഈ സീറോ അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം വളരെ ഈസിയായി ലെവല് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാതെ തന്നെ എനിവേർ ഓൺ ദി എയർ സർഫസ്, ഇപ്പോൾ ഒരു ക്യാമ്പസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ലെവല് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കോസ്റ്റൽ ഏരിയ എന്ന് കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. അത് ഇടുക്കിയിലിരുന്നാലും വയനാട്ടിലിരുന്നാലും ആലപ്പുഴ ഇരുന്നാലും തൃശ്ശൂർ ഇരുന്നാലും നമുക്ക് ഏത് പോയിന്റിൽ നിന്നോ ആ എക്യുപ്മെന്റ് എവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ XYZ പൊസിഷൻസ് അല്ലെ, എക്സ് റെഫേഴ്സ് ടു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്, Y റെഫേഴ്സ് ടു ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് Z റെഫേഴ്സ് ടു എലിവേഷൻ. ഈ 3 XYZ പൊസിഷൻസും ഇത്തരം എക്യുപ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് തരുമെന്ന് അത് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളിൽ പലരും അത് പഠിപ്പിക്കുന്നവരോ എക്യുപ്മെന്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ആയിരിക്കാം. അതിലത് കിട്ടുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. എനിവേ അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള അസംഷൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാം. എക്യുപ്മെന്റ് പ്രീ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ഓണാക്കി വരുമ്പോഴും ഒക്കെ ഈ WGS-84 എന്നുള്ള ഒരു ടെർമിനോളജി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകാം. ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ അസംഷൻ ഇതാണെന്ന് അറിയുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ടാകും. എനിവേ ഞാനൊന്ന് അറിയുന്നവർക്ക് അതൊന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അറിയാത്തവർ അതൊരു നോളജായിട്ട് എടുക്കുക. എനിവേ ഈ രീതിയിലാണ് ഒരു സീറോ അസംഷനിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നത്. ഈ ഒരു സീറോ അസംഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന 3D മോഡലുകളെയാണ് പൊതുവെ ഡെമ്മുകളെന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഈ ഡെമ്മിനകത്ത് തന്നെ ഒരു 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ മോഡൽസ് ഉണ്ട്. വൺ ഈസ് ഡിജിറ്റൽ എലിവേഷൻ മോഡൽ. എന്താണെന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ദി ഹൈറ്റ് ഓഫ് എയർ സർഫസ് റിലേറ്റ് ടു അതർ പോയിന്റ്സ്. മറ്റൊരു പോയിന്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എലിവേഷൻ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് ഡിജിറ്റൽ ടെറൈൻ മോഡൽസ് വിളിക്കും, DTMs എന്ന് വിളിക്കും. അതിനകത്ത് എങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല, മീൻ സീ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്ന അസംഷനിൽ വരാതെ തന്നെ ഏത് പോയിന്റിനെയും, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ക്യാമ്പസിനെ എടുക്കുന്നു, ക്യാമ്പസിന്റെ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് എലിവേഷൻ പോയിന്റ് ഞാൻ 0 ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. ആ ക്യാമ്പസിന് 100 മീറ്റർ വരെ എലിവേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പം 0 ഈസ് ദി ലോവസ്റ്റ് എലിവേഷൻ, 100 മീറ്റർ ഈസ് ദി ഹയസ്റ്റ് എലിവേഷൻ ഇൻ ദ ക്യാമ്പസ്. ആ ഒരു അസംഷൻ ചെയ്യുന്നു. ഈ 0 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് റെഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല, മീൻ സീ ലെവലിലുള്ള 0 ആയിട്ട് റെഫർ ചെയ്യപ്പെടാതെ നമ്മളൊരു 3D മോഡൽ അങ്ങനെയും ഉണ്ടാക്കാം. പലപ്പോഴും ഈ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ സർവേ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈ 0 എന്ന് പറയുന്ന എക്സും വൈയും 0 റെഫർ ചെയ്യാറുണ്ട്. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കേട്ടോ. ആക്ച്വൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡും ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും കൊടുക്കാതെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഇത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം. 0 എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. 0, 1, 0, 2 അല്ല 1, 2, 1, 2, 1, 3 ആ റീജിയനിൽ വേണമെങ്കിലും സർവേ ചെയ്ത് പോകാവുന്നതാണ്. ആ അസംഷനിൽ എലിവേഷനോട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും അതേത് നമ്മളൊരു 3D മോഡൽ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കും, DTM എന്നേ വിളിക്കും, ഡിജിറ്റൽ എലിവേഷൻ മോഡൽ എന്ന് വിളിക്കില്ല. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഡിജിറ്റൽ എലിവേഷൻ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കാര്യത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ് തീർത്ത അസംഷൻ, മീൻ സീ ലെവലിനെ 0 ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് എർത്തിന്റെ സർഫസിലുള്ള പോയിന്റുകളെ 3 ഡയമെൻഷനിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന മോഡലുകളെയാണ് ഡിജിറ്റൽ എലിവേഷൻ മോഡൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അടുത്ത വൺ ഈസ് ഡിജിറ്റൽ സർഫസ് മോഡൽ. അത് ഈ എർത്തിന്റെ സർഫസിൽ പല സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ബിൽഡിങ്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരിക. അത് തന്നെ എല്ലാ ട്രീസ് വരാം, കനോപ്പീസ് വരാം, ഫ്ലാഗുകൾ വരാം, പോസ്റ്റുകൾ വരാം,
അത്തരം സർഫസിൽ എന്തൊക്കെ ഫീച്ചറുകളുണ്ടോ ആ ഫീച്ചറിന്റെ ഹൈറ്റ് കൂടി എർസന്റെ സർഫസിന്റെ ഫീച്ചറോടൊപ്പം അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഷേപ്പുകളെയാണ് DSM എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ സർഫസ് മോഡലുകൾ എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽസ് അതിലേക്ക് വരുന്നു. അതിന്റെ ഒരു പിക്ചോറിയൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഒന്നുകൂടി നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ സർഫസ് മോഡൽ ആകുമ്പോൾ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു അല്ലെ സർഫസിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഹയസ്റ്റ് എലിവേഷനോട് എടുത്തുകൊണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സർഫസ് മോഡലാണ് ഡിജിറ്റൽ സർഫസ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ടെറൈൻ മോഡൽ ആണെങ്കിൽ ഡെം ആണെങ്കിലും സർഫസേ ഉള്ളൂ, അതിന് മുകളിലുള്ള ഫീച്ചറുകളില്ല. DTM ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി ലോവസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് എലിവേഷൻ ഓഫ് ദി റീജിയൻ വി ആർ സർവേയിങ് ആൻഡ് ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് തമ്മിലുള്ള റെഫേഴ്സ് മാത്രമാണ്. ഡെം ആണെങ്കിലാണ് ദാറ്റ് ഗോസ് ടു ദി മീൻ സീ ലെവൽ കൺസെപ്റ്റ്. സോ ഇതിന്റെ ഒരു ഡാറ്റ ക്യാപ്ചർ മെത്തേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഡിജിറ്റൽ എലിവേഷൻ മോഡൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഏതൊക്കെ സർവേ മെത്തേഡിലൂടെ എന്തൊക്കെ മെത്തേഡിലൂടെ നമുക്കത് കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കാം. ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിന്റെ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ്. വൺ ഓഫ് ദി പവർടെക് ടെക്നിക്കൽ ജനറേറ്റഡ് ഡെം ഈസ് സിന്തറ്റിക് അപ്പർച്ചർ റഡാർ, where 2 passes of a radar satellite or a single pass if the satellite is equipped with one antenna collect sufficient data to generate digital elevation map. ഇതെന്താണെന്ന് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. രണ്ട് തരത്തില് ഈ ഗ്ലോബൽ ഡിജിറ്റൽ എലിവേഷൻ മോഡലുകൾ സാറ്റലൈറ്റ് ബേസ്ഡിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത് കേട്ടോ. 3 രീതിയിൽ നമുക്ക് എലിവേഷൻ മോഡലുകളെ പറ്റി ചിന്തിക്കാം. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് സർവേയിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. എസ്പെഷ്യലി ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ GPS സർവേ നടത്തി നമുക്ക് സർവേ ചെയ്യാനുള്ള പോയിന്റ് ഏരിയയ്ക്കകത്തുള്ള XYZ വാല്യൂസിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ പോയിന്റ്സിനെ നമ്മൾ കാർഡിലേക്കൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് 3D ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ്? ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ്? യു ക്യാൻ അഷ്യൂർ ഹൈ ആക്യുറസി ഓർ ഹൈ പ്രിസിഷൻ ഓഫ് ദി മോഡൽ ദാറ്റ് യു ക്രിയേറ്റഡ് ആണ് ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്. എന്ത് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്? ഒരു DGPS സർവേ, ടോട്ടൽ സെഷൻ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഡിഫറൻഷ്യൽ GPS വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു എലിവേഷൻ മോഡൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് ഇത് പറയാം. പക്ഷെ അതിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ്? ഡിഫറൻഷ്യൽ GPS വെച്ചിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ മുഴുവൻ ഡെം ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ, ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ടൈം അല്ലേ, മണി, ടൈം, എഫേർട്ട്, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ്, അതൊക്കെ നമുക്ക് കണക്കാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ അപ്പുറമാണ്. ഇമ്മൻസ്ലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇന്ത്യ പോയിട്ട് ഒരു ഇടുക്കി പോലത്തെ ഒരു ജില്ലയുടെ മൊത്തം ലെവൽ സർവേ DGPS വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്രോസസ് ആയിരിക്കും, വലിയ സമയവും പൈസയും ഒക്കെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. അതേസമയം ഒരു ക്യാമ്പസിന്റെ ചെയ്യാം, ഒരു പൈപ്പ് ലൈൻ സർവേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു വാട്ടർ സപ്ലൈ സിസ്റ്റം ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. എവിടെ അതിന്റെ പമ്പിംഗ് സ്റ്റേഷൻ വെക്കണം, എവിടെ അതിന്റെ ഓവർഹെഡ് ടാങ്ക് വെക്കണം, അതോ നിലത്ത് ടാങ്ക് വെച്ചാൽ പവർ, പ്രഷർ എല്ലാ പോയിന്റുകളിലും ഈക്വൽ ആയിട്ട് കിട്ടുമോ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏതാണ് ബെറ്റർ? ഈ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ GPS സർവേ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന എലിവേഷൻ മോഡൽ സഫീഷ്യന്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എക്സ്റ്റെൻസീവ് ഏരിയ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം അല്പം കൂടി ഏറ്റവും ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ്. ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ, അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെയോ മറ്റ് ഏജൻസികളുടെയോ ഒക്കെ പ്ലാനിംഗ് ഫേസിൽ ഇരിക്കുന്നതുമായ പല ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്ലാനിങ്ങുകളോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രക്ചറുകളോ ബിൽഡിങ്ങുകളുടെയോ ഒക്കെ പ്ലാനിങ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിലുള്ള സർവേ DGPS സർവേ ഓഫ് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചെന്നാലുള്ള റിസ്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ. നാട്ടുകാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള വലിയ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഈവൻ സർവേക്ക് ചെല്ലുന്ന എക്യുപ്മെന്റ്സ് പോലും തിരിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് സംശയമുണ്ട് അല്ലെ. ജനങ്ങൾക്ക് പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഡെമോക്രാറ്റിക് സിസ്റ്റം ആകുമ്പോൾ അതൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമുക്കത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പൊതുവെ വലിയ ഈ പ്രൈവറ്റ് കാര്യങ്ങളല്ലാതെ പബ്ലിക് നീഡിന് വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സർവീസും ഇപ്പോൾ പൊതുവെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതിന് പകരം എന്ത് വന്നു? ഡ്രോൺ ബേസ്ഡ് സർവേ അല്ലേ.
അല്ലെങ്കിൽ അൺമാൻഡ് ഏരിയൽ വെഹിക്കിൾസ് വെച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് സർവേ ചെയ്യണം. പലപ്പോഴും നമുക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇല്ല, എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് പറ്റേണ്ട കാര്യമില്ല, കോമൺ മാന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത്. സാധാരണഗതിയിൽ RGB സർവേ അല്ലേ, റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ ഉള്ള സാധാരണ മൾട്ടി സ്പെക്ട്രൽ ക്യാമറാസ് വെച്ചുകൊണ്ട് സർവേ നടത്തി ഓർത്തോ റെക്ടിഫൈഡ് ഇമേജ്, ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം. ഓർത്തോ റെക്ടിഫൈഡ് ഇമേജുകളെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗൂഗിൾ എർത്തിന്റെ ഒക്കെ മുകളിലേക്ക് ഓവർലേ ചെയ്ത് ചില 3D മോഡലുകൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പതിവുണ്ട്. തെറ്റാണ്. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന 3D മോഡലുകളുടെ ഒരു പ്രിസൈസ് മോഡൽ എന്നല്ലാതെ ആക്യുറേറ്റ് മോഡലുകളോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആസ്പെക്ട്സ് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മോഡലുകളോ അല്ല. കൃത്യമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് സെൻസർ ഫിറ്റ് ചെയ്ത ഡ്രോണുകളാണ് നമ്മൾ സർവേക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? ലിഡാർ അല്ലേ, LIDAR, ലൈറ്റ് ഇൻഡക്ഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ റേഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന ലിഡാർ ബേസ്ഡ് സർവേ നടത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആക്യുറസി നമുക്ക് അഷ്വർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് സർവേ മെത്തേഡ് ദാറ്റ് വി ആർ യൂസിങ് നൗ. DGPSന്റെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് DGPSനെയും കൂടി ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സർവേ മെത്തേഡ് ആണത് കേട്ടോ, ഈ ലിഡാർ സർവേ മെത്തേഡ്. കാര്യം DGPS ഈ സർവേക്കകത്ത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് കൺട്രോൾ പോയിന്റ്, GCP എന്ന് പറയും അല്ലേ, ഗ്രൗണ്ട് കൺട്രോൾ പോയിന്റ് കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ലിഡാർ സർവേയിൽ അഷ്വർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. വൈ? ബിക്കോസ് മറ്റേതൊക്കെ സ്റ്റാറ്റിക് സർവേസ് ആണ് അല്ലേ. ടോട്ടൽ സെഷനും DV ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സർവേ എടുക്കുന്ന പോയിന്റിൽ ആ എക്യുപ്മെന്റ് മൊബിലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല, അനക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ടല്ലോ, നമ്മളത് പെർമനന്റ്ലി അത് അനക്കാതെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അനക്കാതെ ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് അല്ല, എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പോയിന്റിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിന് XY വാല്യൂ Z വാല്യൂ എടുക്കുന്നത് പോലെ അല്ല എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഡ്രോൺ ഫ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു മൂവിങ് ഒബ്ജക്റ്റിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് എർത്തിന്റെ പോയിന്റിൽ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ അല്ലെ ഈ ഒരു മൂവിങ് ഒബ്ജക്റ്റിൽ സ്റ്റാറ്റിക് അല്ലാതെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചില എററുകൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ആ എററുകളെ ഒഴിവാക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രോൺ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ എന്തിനേയും കൂടി ഗ്രൗണ്ടിൽ വെക്കും, DGPSനെ ഒരു സേഫ് ആയിട്ട്. ഇതിപ്പം നാട്ടുകാരുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുകളിലോ ഒക്കെ നമ്മൾ അതിനെ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഈ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏത് പോയിന്റിലൂടെ പറപ്പിക്കും, ഈ DGPSന്റെ മുകളിലൂടെയും ഈ ഡ്രോണിനെ ഫ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള DGPSന്റെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് DGPS കറക്റ്റ് XYZ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു. ഫ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഈ DGPSന്റെ മുകളിൽ വന്നപ്പോൾ ഈ ലിഡാർ സർവേയിൽ ആക്യുറേറ്റ് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടിയെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഒമിറ്റഡ്. അല്ല എന്തെങ്കിലും ഫ്ലൈയിങ്ങിൽ എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി കറക്റ്റഡ് വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ഗ്രൗണ്ട് റെഫറൻസ് പോയിന്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു DGPS ഗ്രൗണ്ടിൽ അഷ്വർ ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും സജഷൻസ് കൊടുക്കുകയോ ഇൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് കൊടുക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുവാണ്. പലപ്പോഴും ഈ ക്വാറിങ് മൈനിങ് ഓപ്പറേഷൻസിലൊക്കെ ക്വാണ്ടിറ്റി എസ്റ്റിമേഷനും ഒക്കെ ധാരാളം സ്ഥലത്ത് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളത് കാണുകയോ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ സർവേ ചെയ്യുന്ന ഈ ആളുകളെ പറ്റിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഈ റോഡ് ഡിസൈനിങ്ങിലും ഹൈവേ പ്ലാനിങ്ങിലും ഒക്കെ എറർ വരാൻ സാധ്യതയെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ഒന്ന്, ലിഡാർ സെൻസർ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാതെ, അത് വളരെ അൺപ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. തിക്സ് ഉള്ള പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. ലിഡാറിന്റെ സെൻസർ ഇല്ലാതെ RGB സർവേ ചെയ്ത് ഗൂഗിൾ എർത്തുമായി കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് തരുന്ന ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട്. പക്ക ഫ്രോഡ് ഔട്ട്പുട്ടാണത്. നോവേ അതൊരു 3D മോഡൽ പോലെ അപ്പിയർ ചെയ്യും, ഫീൽ ടു ബി 3D, പക്ഷെ അതിനകത്തുള്ള എലിവേഷൻ വാല്യൂസ് എല്ലാം തന്നെ റോങ് ആയിരിക്കും. കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലിഡാർ സർവേ ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ടു വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു എ DGPS GCP ഗ്രൗണ്ട് കൺട്രോൾ പോയിന്റ് റെഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ മില്ലിമീറ്റർ ആക്യുറസിയിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ട്സ് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇതിന്റെയും ഡ്രോണിന്റെയും ലിമിറ്റേഷൻ നമുക്കറിയാം. ചില പെക്യൂലിയർ പാത്തിലൂടെയോ ഒരു റോഡ്, ഒരു ഹൈവേ, ഇപ്പൊ കേരള കോസ്റ്റൽ ഹൈവേ, ഹൈ റേഞ്ച് ഹൈവേ സർവേ, അതുപോലെ നമ്മൾ സർവേ ചെയ്ത് തീർക്കണമെങ്കിൽ DGPS പോലെ അത്ര സമയം വേണ്ടി വരില്ല എങ്കിൽ പോലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സർവേ പ്രോസസ്സിന് തന്നെ ഒരു 2 month 3 month ടൈം എടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു 520 കിലോമീറ്റർ കോസ്റ്റാണ് കേരളത്തിനുള്ളതെങ്കിൽ
അവിടെ തന്നെ അതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറഞ്ഞതൊരു വീക്ക്ലി ടൈം കണ്ടിന്യൂസ്ലി ചെയ്താൽ തന്നെ, ഏറ്റവും സ്പീഡ് ചെയ്താൽ തന്നെ ഒരു 2 മാസമൊക്കെ സമയമെടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എഗെയിൻ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ്ങിനും ഒക്കെ സമയമെടുക്കും. അപ്പോൾ എൻ്റയർ കേരള സർവേ ചെയ്യണമെങ്കിലോ ലിഡാർ വെച്ച് പറ്റുമൊക്കെ ചെയ്യും. നല്ല കോസ്റ്റ് വരും. വീണ്ടും അത് സർവേ ചെയ്ത് തീർക്കണമെങ്കിലൊക്കെ വലിയ സമയമെടുക്കും. അപ്പം ഡ്രോണ് DGPSനേക്കാളും അല്പം കൂടി ഏരിയ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡ്രോണും ഒരു എൻറ്റയർ ടെറൈൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ, നാഷണൽ ലെവൽ സർവേക്കോ 3D മോഡൽസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ അല്ല. കാരണം ഡ്രോൺസിനൊക്കെ എൻഡുറൻസ് ടൈം അല്ലെ, ഫ്ലൈയിങ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. എൻഡുറൻസ് ടൈം 40 മിനിറ്റ്സ് ആണോ ഉള്ളതെങ്കിൽ ആക്ച്വലി എൻ്റെ സർവേയിങ് ടൈം എത്രയും കിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ ചിലപ്പം ഡ്രോൺസ് ഒക്കെ പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻഡുറൻസ് ടൈം 40 മിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറയും. 40 മിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സർവേക്ക് ആക്ച്വൽ ടൈം എത്രയേ കിട്ടുള്ളൂ? 20 മിനിറ്റ്സേ കിട്ടുള്ളൂ. കാരണം എന്താണ്? 40 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ബാറ്ററിയുടെ ചാർജ് തീരും. ഞാനിരിക്കുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഡ്രോൺ ഈ ഏരിയ സർവേ ചെയ്യാൻ വിട്ടു. ഇദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് പോയി 20 മിനിറ്റ് ഫ്ലൈ ചെയ്തു. ബാക്കി 20 മിനിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? തിരിച്ച് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാനുള്ള ബാറ്ററി ചാർജ് കൂടി ഉള്ളൂ. ഞാൻ 30 മിനിറ്റ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഫ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല. ആ പാടെ 40 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് തിരിച്ചു വരുന്നതിന് ഡ്രോൺ എവിടെയെങ്കിലും ക്രാഷ് ആയിട്ട് എനിക്കത് നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പം അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. എപ്പോഴും കൃത്യം പോലും പറ്റില്ല. 40 മിനിറ്റ്സ് എൻട്രൻസ് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ 20 മിനിറ്റ്സ് പോലും ഫ്ലൈ ചെയ്യില്ല. ഒരു 50 മിനിറ്റ്സ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് വിട്ട് ബാക്ക് ടു ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് അത് എപ്പോഴും പ്ലാൻ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതിനകത്തും നമുക്കൊരു ഫീസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ അല്ല. എൻറ്റയർ ടെറൈൻ ഒക്കെ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഫീസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ അല്ല. എൻറ്റയർ ടെറൈൻ, എൻറ്റയർ കൺട്രി, സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ, ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലൊക്കെ സർവേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓൾവേസ് വാട്ട് വി നീഡ് ഈസ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് ഓൺലി. സാറ്റലൈറ്റ് ബേസ്ഡ് സർവേ മാത്രമാണ് ഇത്തരം പ്രോസസ്സുകൾക്ക് നമുക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരിക. അതിന്റെ 2 എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഏറ്റവും ഇപ്പൊ ഈ സ്ലൈഡിന്റെ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസിൽ കിടക്കുന്ന, സെക്കൻഡ് സെന്റൻസിൽ കിടക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാറ്റലൈറ്റിൽ തന്നെ 2 ഡ്യുവൽ ആന്റിനാസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന സർവേക്കാണ് വിളിക്കുന്ന പേര് റഡാർ ഇന്റർഫെറോമെട്രിക് ടെക്നിക് എന്ന് പറയും. എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ആന്റിന മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് സഫീഷ്യന്റ് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ്. ഇതിൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ്. നമുക്കറിയാം ഈ അമേരിക്കയുടെ നാസയ്ക്ക് ഷട്ടിൽ മിഷനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലത്ത്. ഈ കൊളംബിയ, അറ്റ്ലാന്റ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറെ ഷട്ടിൽ മിഷനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സാറ്റലൈറ്റിന് പകരം. നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ കൽപ്പന ചൗളയുടെ അപകട മരണത്തെ തുടർന്നാണ് നാസ ഷട്ടിൽ മിഷനുകൾ എല്ലാം തന്നെ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തു. ഇപ്പൊ അവർക്ക് ഷട്ടിൽ മിഷൻ ഒന്നുമില്ല. എങ്കിലും ഈ ഷട്ടിൽ മിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ടൈമിൽ നേരത്തെ അവരത് ഒരു 1 ഇയർ 2 ഇയർ ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ മിക്കവാറും ആസ്ട്രോനോട്സിനെയൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഷട്ടിൽ മിഷനുകൾ അവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പതിവ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അത് നിന്നതിന്റെ കാര്യമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. എന്തായാലും ഈ 2000 പീരീഡിൽ പോയ കൊളംബിയ എന്ന് പറയുന്ന ഷട്ടിൽ മിഷൻ, ഷട്ടിലായിരുന്നു കൊളംബിയ. ഷട്ടിൽ മിഷൻ പോയപ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ പല സയന്റിഫിക് എക്സ്പെഡീഷൻസും പ്രാക്ടീസസും ഒക്കെ അതിനകത്ത് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ മിഷന് മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ കൊളംബിയ മിഷന്റെ ഈ ഷട്ടിലിൽ അവരൊരു റഡാർ ആന്റിന ഫിറ്റ് ചെയ്തു. ഈ റഡാർ ആന്റിന ഈ ഷട്ടില് സ്പേസിൽ ചെന്ന് എർത്തിനെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. കണ്ടിന്യൂസ്ലി എർത്തിനെ ഒരു ഓർബിറ്റിൽ തിരിച്ചു പോരുന്ന വരെയുള്ള പീരീഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് താഴേക്ക് പോരുമല്ലോ. അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ഷട്ടില് എർത്തിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഈ കൊളംബിയ ഷട്ടിലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന റഡാർ ആന്റിനയിൽ നിന്ന് എർത്തിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് റഡാർ സിഗ്നലുകളെ അവർ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് താഴേക്ക് അയച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഈ കൊളംബിയയുടെ റഡാർ ആന്റിനയിൽ നിന്ന് പോയ എർത്തിന്റെ സർഫസിലേക്ക് വന്ന റഡാർ സിഗ്നലുകൾ എർത്തിന്റെ സർഫസിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്ത് തീർച്ചയായിട്ടും തിരിച്ച് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ച് ഇതേ സാറ്റലൈറ്റിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു ചെന്നിട്ടുണ്ടാവും. അത് ഒരു കോമൺ കാര്യമാണല്ലോ. ഒരു താഴേക്ക് ഒരു
ഒരു സിഗ്നൽ വന്ന് അത് തിരിച്ച് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇതേ കൊളംബിയ മിഷനിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സെൻസർ ഈ റിഫ്ലക്റ്റൻസിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു. റിഫ്ലക്റ്റഡ് റഡാർ സിഗ്നലുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു. റഡാറിന്റെ ഈ സിഗ്നലുകളെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ചെന്നിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഒരു എർത്തിന്റെ സർഫസിൽ ഹൈ എലിവേഷൻ സ്ഥലവും ഉണ്ടാവും, വാലീസ് ഉണ്ടാവും, ഹിൽസും ഉണ്ടാവും, വാലീസും ഉണ്ടാവും. എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും ആകാശത്തു നിന്ന് സ്പേസിൽ നിന്ന് റഡാർ സിഗ്നലുകൾ വന്നു. എല്ലായിടത്തും അത് ഹിറ്റ് ചെയ്തു, എല്ലായിടത്തും ഇത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു പോയി. ഈ തിരിച്ച് ഉള്ള സെൻസറിൽ ആദ്യമേ ചെന്നിട്ടുണ്ടാകുക എവിടെ നിന്നുള്ള സിഗ്നലുകളായിരിക്കാം? ആദ്യമേ തിരിച്ചു ചെന്നിട്ടുണ്ടാവുക? തീർച്ചയായിട്ടും ഹൈ എലിവേഷനുള്ള മൗണ്ടൻസിന്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നലുകളും അല്ലെ, സാറ്റലൈറ്റിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഷട്ടിലിൽ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറവാണ്, അവ ആദ്യമേ തിരികെ ചെല്ലുകയും ഈ വാലിയിലുള്ള പ്ലെയിനിൽ കിടക്കുന്ന സിഗ്നലുകൾ രണ്ടാമതുമായിട്ട് ചെന്നിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലേ? കാര്യം ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ട്രാവൽ കൂടുതലാണ്. ഈ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു പോയ സിഗ്നലുകളെ കൊളംബിയ മിഷൻ തിരിച്ച് വന്ന് ഇതേ മുമ്പ് പറഞ്ഞ USGS തന്നെ ആ സിഗ്നലുകളെ എലിവേഷൻ പോയിന്റുകളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. ക്ലൗഡ് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ആ ക്ലൗഡ് പോയിന്റ്സിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു ഡിജിറ്റൽ എലിവേഷൻ മോഡലിന്റെ പേര്, ഒരു ഗ്ലോബൽ ഡെം അവരുണ്ടാക്കി. അതിന്റെ പേരാണ് SRTM ഡെം എന്ന് വിളിക്കും. അതിനകത്തുള്ള എസ് ആണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഷട്ടിൽ റഡാർ തീമാറ്റിക് മാപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ SRTM ഡെം. അതിന്റെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇത് തന്നെയാണ്. ഷട്ടിൽ റഡാർ തീമാറ്റിക് മാപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഷട്ടില് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊളംബിയ ഷട്ടിലായിരുന്നു. റഡാർ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതിൽ ഉപയോഗിച്ച സിഗ്നലുകൾ റഡാറിന്റെ ആയിരുന്നു. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റഡാർ സിഗ്നലുകളെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത എലിവേഷൻ മോഡൽ, അത് ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ ഒരു പോയിന്റിന്റെ ഒന്നുമല്ല, എൻ്റയർ ഗ്ലോബിന്റെ ഡിജിറ്റൽ എലിവേഷൻ മോഡൽ അവർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റി. അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഈ ഗ്ലോബൽ ഡെമ്മിന്റെ പേരാണ് SRTM ഡെം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കുറെ നേരം എടുത്ത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ. ഞാൻ ഇത് എവിടെ കിട്ടുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇതെല്ലാവർക്കും ഇത് അക്വയർ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതിന് നിങ്ങൾ പോകേണ്ട ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ earthexplorer.usgs, നമ്മുടെ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേയുടെ എന്ത് തന്നെയാണ് ഒരു പോർട്ടലാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കയറുന്നവർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളവരുണ്ടാകാം, ഇല്ലാതെ ആദ്യമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഒരു ലോഗിൻ ആദ്യമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ലോഗിൻഡ് ആണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ലോഗിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം, സൈനപ്പ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണം. അല്പം സമയമെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. അതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ഇമെയിൽ ID യും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുക. ധാരാളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവർ ചോദിക്കും, അതെല്ലാം ഫില്ലപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നിങ്ങളൊരു ID ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മെയിലിലേക്ക് ഒരു ലിങ്ക് വരും. ആ ലിങ്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ലിങ്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ you click on that particular link from the inbox, your mail inbox, then only that particular account will be activated. അല്പം സമയമെടുക്കും. എന്തായാലും ഞാനിപ്പം ഈ പാലക്കാട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ ഡിജിറ്റൽ എലിവേഷൻ മോഡൽ നമുക്കൊന്ന് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഈ സൈറ്റിൽ കയറുക, വൺസ് ലോഗിൻ ചെയ്യുക, പല രീതിയിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ഈസിയസ്റ്റ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്രസ് പ്ലേസ് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പം പാലക്കാട് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു. പാലക്കാട് കേരളം ഷോ കൊടുക്കുക. ഇതാ പാലക്കാട് കേരള ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ബലൂൺ ഐക്കൺ ഇൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻ വിൽ കം. ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേസ് വൺസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഗോ ടു ഡാറ്റാ സെറ്റ്സ്. ഇവിടെ തന്നെ ഡാറ്റാ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടാബ് ഉണ്ട്, അതിലേക്ക് വരിക. ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ സംഗതി കിടപ്പുണ്ട്, ഡിജിറ്റൽ എലിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. ഡിജിറ്റൽ എലിവേഷൻ നമ്മൾ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ധാരാളം പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വെൽവേഴ്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് SRTM, നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഷട്ടിൽ റഡാർ തീമാറ്റിക് മാപ്പിന്റെ 1 hour സെക്കൻഡ് ഡാറ്റ റിസൾട്ടിൽ നോക്കുക. ഇത് ടിക്കറ്റ് അതിന് ശേഷം റിസൾട്ട് നോക്കുക. നമുക്ക് നോക്കാം, ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിനകത്ത് എന്താ ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം അല്ലേ. നമുക്ക് വേണ്ടത് എലിവേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണല്ലോ. ഈ എലിവേഷൻ ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണെന്ന് നോക്കാം. സിംപ്ലി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഡൗൺലോഡ് കൊടുക്കുന്നു. ഇതിനകത്ത് ഈ പല ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് GeoTIFF എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ലൈവായിട്ട് തന്നെ അത് കാണാം. സോ
എൻ്റെ ഡൗൺലോഡ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ ഞാനിത് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. Excuse me, sir. യെസ്, Are you changing slide? 1 minute. ഞാനത് സ്ലൈഡാണ് ഇപ്പൊ കാണുന്നത് അല്ലേ? ഓക്കെ. Yeah. സോ എൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചത് കണ്ടില്ല? ഇപ്പൊ ഇല്ല കാണാം. സർ. അപ്പൊ ഇതൊന്നും കണ്ടില്ല. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇത് ഈ ഒരു സൈറ്റിൽ പോകുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഈ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഞാൻ ഈ അഡ്രസ് ഞാനിവിടെ ഈ ചാറ്റിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ യു എക്സ്പ്ലോർ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ യു ഗോ ടു ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ലിങ്ക്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, ഒരു ലോഗിൻ ക്രെഡൻഷ്യൽസ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം. ലോഗിൻ ക്രെഡൻഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് ഈ സൈറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുക. ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പ്ലേസിൻ്റെ, ഇതിപ്പം കേരളത്തിൽ നിന്നൊന്നും ഇന്ത്യ എന്നൊന്നുമില്ല, എനിവെയർ ഇൻ ദ വേൾഡ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും, എലിവേഷൻ മോഡൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് എടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഈ പറയുന്നത്. എവിടെ വേണമെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യാം. അതിൽ നിന്ന് ധാരാളം പാരാമീറ്റർ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ പാലക്കാട് ജില്ലയുടെ എടുക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സൈറ്റിൽ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സെർച്ച് ക്രൈറ്റീരിയ വന്നിട്ട് ലൊക്കേഷൻ നമ്മളിപ്പം പാലക്കാട് ആണെങ്കിൽ പാലക്കാട് കേരള എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. ഇങ്ങോട്ട് പോയി. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിൽ ഡാറ്റാ സെറ്റ്സിനകത്ത് വന്ന് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് കാണിക്കുക. ഡാറ്റാ സെറ്റ്സിനകത്ത് ഈ രീതിയിലായിരിക്കും കാണിക്കുക. സോ ഇൻ ദാറ്റ് യു ഗോ ടു ഡിജിറ്റൽ എലിവേഷൻ. ഹിയർ യു ക്യാൻ സി SRTM. In that SRTM you select this SRTM 1 hour globe second. ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക. റിസൾട്ടിൽ പോവുക. ഇതൊന്ന് ഓവർലേ ചെയ്ത് നോക്കുക എത്രമാത്രം ഏരിയയിലാണ് ഇത് കവർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കും. ഇത്രമാത്രം തമിഴ്നാട്ടിൻ്റെ അടക്കമുള്ള കുറേ റീജിയൻസ് കവർ ചെയ്യും. പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്തത് നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് കൊടുത്തു. ഈ ഡൗൺലോഡെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡൗൺലോഡ് GOTF ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഈ ഒരു ഫയല് ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇത്രയുമാണ് ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് കാണിച്ചത്. സോ ഞാൻ ഈ ഡൗൺലോഡ് ലൊക്കേഷനിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, അതിനെ ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്തു. അവിടുന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫോൾഡറിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ArcGIS സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഇതൊന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കാം. നിങ്ങളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നവരൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ QGIS-ലൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. സോ ഇതിപ്പം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റീജിയന്റെ എലിവേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടി. ഇതിപ്പം ഏത് സ്ഥലമാണെന്നൊക്കെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഏത് പാലക്കാട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ ബൗണ്ടറി വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് പോയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ ബൗണ്ടറി ഇപ്പം എല്ലായിടത്തും കിട്ടാറുണ്ടല്ലോ. ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് ഓവർലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഇത് പാലക്കാട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഫുള്ള് ഇതിനകത്ത് കവർ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലേ? തൃശ്ശൂർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫുള്ളുണ്ട്. അല്ല, തൃശ്ശൂർ ചില ഭാഗം ഇല്ല. അപ്പം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഒരു ടൈല് കൂടി, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ടൈലിലല്ല, പല പല ടൈൽസ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടോ. ഇത്രയും ഏരിയയുടെ എലിവേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കിട്ടും. അതിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് എലിവേഷൻ, ലോവസ്റ്റ് എലിവേഷൻ ഒക്കെ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. നമുക്കിതിനെ വേണമെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ പോയി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും. പല രീതിയിൽ നമുക്കിതിനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ സപ്പോസ് എനിക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല എലിവേഷൻ ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു 800 മീറ്ററിന് എബോവ് ആയിട്ട് വരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. ഒരു 2081 മീറ്റർ വരെയുള്ള ഈ മൈനസ് വാല്യൂ കാണിക്കുന്നത് പൊതുവെ വാട്ടർ ബോഡീസിനകത്തേ വരുള്ളൂ. അത് വേണമെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വിടാം. ഒരു റേഞ്ച് കൊടുക്കുന്നു 0 to 500. വാട്ടർ ബോഡീസിനകത്തൊക്കെയാണ് രാജസ്ഥാൻ തീര വരുന്നത്. 1000 എബോവ് വരുന്ന പ്ലേസസ് വളരെ കുറവാണ്. ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് കാണാം.
അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഉള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ഈസ് റഡാർ ഇന്റർഫെറോമെട്രിക് ടെക്നിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന SRTM ഡെം ആണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ചില ഡെമ്മുകൾ കൂടി ഉണ്ട്. ആസ്റ്റർ ഡെം എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഡെം കൂടി നാസയുടെ തന്നെയുണ്ട്. അല്ലോസ് പൾസാർ, ALOS പൾസാർ ജപ്പാന്റെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ഉണ്ട്, കാർട്ടോ ഡെം എന്ന് പറയും. ഇതെല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആക്സസ് ഉള്ള ഡെമ്മുകളുടെ പേരാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്. 4 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, 4 ഗ്ലോബൽ ഡെംസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ച SRTM ഡെം ആണ്. രണ്ടാമത്തേത് ആസ്റ്റർ ഡെം ആണ്. തേർഡ് വൺ ഈസ് ALOS പൾസാർ ഡെം ബൈ ദി ജപ്പാൻ ആൻഡ് കാർട്ടോ ഡെം ബൈ ദി ISRO കേട്ടോ. കാർട്ടോ ഡെം ഒക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ഭൂനിധി പോർട്ടൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർട്ടൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ ഭൂനിധി പോർട്ടലിൽ പോയി നമ്മൾ അത് കാണണം. സോ ദിസ് ഈസ് ഭൂനിധി പോർട്ടൽ, NRSI നാഷണൽ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് സെന്ററിന്റെ ആണ്. ഈ ഭൂനിധി ബ്രൗസ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലോഗിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇന്ത്യയുടെ ഡെം ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ISRO ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഗ്ലോബൽ ഡെം ആയിട്ടുള്ള കാർട്ടോ ഡെം എന്ന് പറയും, CARTO ഡെം. കാർട്ടോ ഡെം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഇതുപോലത്തെ പല ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തല്ല, ഇവയൊന്നും ഹൈ ആക്യുറേറ്റ് ഡെം ഡിജിറ്റൽ എലിവേഷൻ മോഡൽസ് നമുക്ക് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ഇവയെല്ലാം ഒരു പ്രിസൈസ് വാല്യൂസ് മാത്രം തരുന്നവയാണ്. നിങ്ങൾക്കൊരു റീജിയണൽ സ്റ്റഡീസ് ചെയ്യണം, ഒരു ലാൻഡ് സ്ലൈഡിനെ പറ്റി സ്റ്റഡി ചെയ്യണം, ഓർ യു വാണ്ട് ടു പ്ലാൻ സം ഡിസാസ്റ്റർ ബേസ്ഡ് മാനേജ്മെന്റ് തിങ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ചില സ്ലോപ്പ് സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്റ്റഡീസ് ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെ റീജിയണൽ ലെവൽസിൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് മാത്രമേ വഴിയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ പാലക്കാട് ജില്ലയുടെ മുഴുവൻ ഒരു അനാലിസിസ് ചെയ്യണം. അത് അവിടെ പോയി എൻ്റെ ജില്ലയുടെ DGPA സർവേയോ എൻ്റെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ ലിഡാർ സർവേയോ ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബഡ്ജറ്റ് വിൽ ഗോ ടു ക്രോർസ്, അല്ലേ, കോടികളിലേക്ക് പോകും. പലപ്പോഴും നമുക്കൊരു സ്റ്റുഡന്റ് പ്രോജക്റ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഫണ്ടിങ്ങോട് കൂടിയ ഒരു റിസർച്ച് പ്രോജക്റ്റിനോ ഒന്നും കോടിക്കണക്കിന് രൂപ സർവേക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനോ അതിനുള്ള ടൈമോ മണിയോ ഒന്നും പക്ഷെ നമ്മളെ കാണില്ല. In that context, you can definitely go with any of these options, SRTM, Master, Carto, ALOS പൾസാർ ഡെമ്മിലേക്ക് പോവുക. അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു റോഡ് അലൈൻമെന്റ് ആണ്, ഒരു ഹൈവേയുടെ പ്ലാനിങ് ആണ്, ഒരു ഗ്രീൻ ഫീൽഡ് ഹൈവേ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു. there may be fund or never ever go with this option. ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഈ SRTM ഡെമ്മിനെ പറ്റിയോ ആസ്റ്റർ ഡെമ്മിനെ പറ്റിയോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്യരുത്. അതിനത് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളുന്നതല്ല. പറ്റും, സ്റ്റുഡന്റ് പ്രോജക്ട് ലെവലിലൊക്കെ നമ്മളൊരു മോഡലായിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. ബട്ട് ഡോണ്ട് ഗോ വിത്ത് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഓപ്ഷൻ ഇൻ ദാറ്റ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. സോ പ്രിസൈസ് വാല്യൂസ് ഓൺലി വിൽ ബി ദെയർ. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ്. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ സൈഡ് കാണാമല്ലോ അല്ലേ? വീണ്ടും സൈഡ് കാണുന്ന അവസരം വന്നില്ലേ? സോ ഇതിന്റെ തന്നെ സാറ്റലൈറ്റ് ബേസ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ്, ഈ റഡാർ സാറ്റ്, ടെറാ സാറ്റ്, കോസ്മോ സാറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറെ സാറ്റലൈറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. സോ അത്തരം ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോയാൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ല സംഗതി കിട്ടും. ഞാൻ ഓൾറെഡി ലാൻഡ് സർവേയിങ്ങിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതാണ്, സോ സ്കിപ്പിംഗ് ഇറ്റ്. ഡാറ്റ കളക്ഷൻ മെത്തേഡ്, ധാരാളം മെത്തേഡിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. സോ ഒന്ന് രണ്ട് ഓപ്ഷനോട് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദി ഡെം എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെന്നും എന്തായിരിക്കണം അതിന്റെ അസംഷനും എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. 3-4 ടൈപ്പിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. സോ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡെമ്മിനകത്ത് റാസ്റ്റർ ഡെമ്മും ഉണ്ട്, വെക്ടർ ഡെമ്മും ഉണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഈ വെക്ടർ ബേസ്ഡ് സ്റ്റോറേജ് ഫോർമാറ്റിലുള്ള എലിവേഷൻ മോഡലുകളെയാണ് നമ്മൾ ട്രയാങ്കുലേറ്റഡ് ഇറഗുലർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാം എന്താണ് ഈ ടിൻ മോഡൽസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ള കാര്യം ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം. ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിയറിക്കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പോയിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്ത് ഞാൻ കാണിക്കാം. സോ ഈ ടിൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രയാങ്കുലേറ്റഡ് ഇറഗുലർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു GIS-ൽ 2 തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ് ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് സബ്ജക്റ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ടീച്ചേഴ്സിന് അറിയാം. വെക്ടറും ഉണ്ട്, റാസ്റ്ററും ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ കാണിച്ച SRTM ഡെമ്മോ അല്ലെങ്കിൽ ആസ്റ്റർ ഡെമ്മോ എല്ലാം തന്നെ റാസ്റ്റർ ബേസ്ഡ് മോഡൽസ് ആണ്, വിത്ത് പിക്സൽസ് ആസ് ദി ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് യൂണിറ്റ്. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ്. എന്നാൽ ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് അല്പം കൂടി നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ
റാസ്റ്റർ ബേസ്ഡ് മോഡൽസിനേക്കാളും വെക്ടർ ബേസ്ഡ് ടിൻ മോഡൽസ് ആണ് അല്പം കൂടി നല്ലത്. ഞാനത് അതിന്റെ കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകും. സ്ക്രീനിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാനത് ഒന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം കുറച്ചുകൂടി അത് ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവും. പക്ഷെ ഈ ടിന്ന് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം? കോണ്ടൂർസ് വേണം കേട്ടോ. അത് കോണ്ടൂർസ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സർവേ മെത്തേഡിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ either യു ക്യാൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ദാറ്റ് ഫ്രം ദി ടോപ്പോ ഷീറ്റ് ഓൾസോ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ മുമ്പേ GTS സർവേ ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ ടോപ്പോ ഷീറ്റിനെ പിന്നെയും പലതവണ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തപ്പോഴൊക്കെ എലിവേഷൻ വാല്യൂസിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ചേഞ്ചസിനെയും സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുകയും അതനുസരിച്ച് 1:50,000 സ്കെയിലിലും 1:25,000 സ്കെയിലിലും ഒക്കെ അവര് മാപ്പുകൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യു വിൽ ഗെറ്റ് കോണ്ടൂർസ് ഫ്രം ദാറ്റ്. പക്ഷെ ആ കോണ്ടൂറുകളുടെ ഇന്റർവെല് കുറവായിരിക്കും. 1:50,000 കോണ്ടൂർ ഇന്റർവെൽ എന്ന് പറയുന്നത് 20 മീറ്ററാണ്. അതായത് 20യുടെ കോണ്ടൂർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 40 ഉള്ളൂ, 40 കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 60 ഉള്ളൂ, 80, അങ്ങനെ 20യുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ട് പോകും. 1:25,000 ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ the contour interval will be 10, 20, 30, 40, 50 likewise 10 മീറ്റർ ഇന്റർവെൽ ആയിരിക്കും. സാധാരണഗതിയിലുള്ള ഇപ്പോഴുള്ള ഈ പറയുന്ന ലിഡാർ സർവേയോ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടോഫേഷൻ സർവേയോ DGP സർവേയോ വെച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന കോണ്ടൂർസിന്റെ ഇന്റർവെൽ അത്ര അല്ല. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ദാറ്റ് വിൽ ബി 1 മീറ്റർ 2 മീറ്റർ ഇന്റർവെല്ലിൽ വരെ നമുക്ക് കോണ്ടൂർസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് അത്രയും ഇന്റർവെല്ലിൽ, ഷോർട്ട് ഇന്റർവെല്ലിൽ കോണ്ടൂർസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ യുവർ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി that much greater. So that will have that much accuracy. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങളിൽ അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു പ്രിസൈസ് വാല്യൂലുള്ള ഒരു ഡിജിറ്റൽ എലിവേഷൻ മോഡൽ, ടിൻ ട്രയാങ്കുലേറ്റഡ് ഇറഗുലർ നെറ്റ്വർക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. സോ 3 കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് വരിക. ട്രയാങ്കുലേഷൻ ആണ്. സോ നോട്ട് പിക്സൽസിന് നമുക്കറിയാം സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് ആണ്. പക്ഷെ വെക്ടറിനകത്ത് വരുന്ന ടിന്നിനകത്ത് പിക്സൽസ് അല്ല, സ്ക്വയർ ഷേപ്ഡ് പിക്സൽസ് അല്ല ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിരിക്കും. സോ ഈ ട്രയാങ്കിൾസ് ഒരു ഇറഗുലർ ആണ്, റെഗുലർ പാറ്റേൺ ഒന്നും അവ ഫോളോ ചെയ്യത്തില്ല. അവ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സംഗതി വരുന്നത്. സോ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ടിന്നിനകത്ത് 3 കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വരിക. ഒന്ന് മാസ് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുക. ഈ പറയുന്ന കോണ്ടൂർസും അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്പോട്ട് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന 2 തരത്തിലുള്ള റീഡിങ്സും നമുക്ക് ടോപ്പോഷീറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടും. ഇവ രണ്ടും നമ്മൾ മാസ് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കും. ബ്രേക്ക് ലൈൻസ് എന്ന് പറയും. ബ്രേക്ക് ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ഏതൊരു സർഫസിലും ഈ എർത്തിന്റെ സർഫസ് ഒരു എക്സെല് പോലെ അത്ര സ്മൂത്ത് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ലല്ലോ. അതിനകത്ത് ധാരാളം ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റീസ് വരും. ഒരു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് സ്ട്രീംസ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ഈ സ്കാർസ് എന്ന് പറയും, എർത്ത് സർഫസിലുള്ള സ്കാർസ് എന്ന് വിളിക്കും ഇത്തരം സ്ട്രക്ചറുകൾ. കാരണം അതൊരു ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ആണ് ഇവയൊക്കെ അല്ലെ. ഒരു സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള സർഫസിൽ വെള്ളം ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ എന്തുണ്ടാകുക, സ്ട്രീംസ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുക അല്ലെ. സോ അത്തരം ചില സ്കാർ മാർക്കിങ്ങുകൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് എർത്ത് സർഫസിൽ ഉണ്ടാവും. അവയെ നമ്മൾ ഇതൊരു മോഡലാണല്ലോ അല്ലെ. എത്ര മോഡലാകുമ്പോൾ എത്രമാത്രം റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. സോ നമ്മൾ മോഡലിലേക്ക് എന്തിനെ കൂടെ കൊണ്ടുവരുവാണ്, സ്ട്രീമിനെ കൂടെ കൊണ്ടുവരിക. കാരണം സ്ട്രീം ഒഴുകുന്നിടത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കുഴിയുണ്ട്. ആ കുഴി എവിടെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മോഡൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും. അല്ലാതെ അതൊരു സ്മൂത്ത് സർഫസ് അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം മോഡൽ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ബോധ്യപ്പെടണം. സോ ഐ എം ബ്രിങ്ങിങ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ബ്രേക്ക് ലൈൻസ് ഓർ സ്കാർസ് ഓൺ ദി എർത്ത് സർഫസ് ടു ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ മോഡൽ. എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട ഏരിയാസ് ചിലപ്പം വന്നേക്കാം. എസ്പെഷ്യലി റിസർവോയർ പോലത്തെ ഏരിയാസ് വരുമ്പോൾ whatever be the regions below water level, we are unable to survey or we are unable to generate contour for that particular region using terrestrial survey method. വെള്ളത്തിനടിയിലും സർവേ ചെയ്യാൻ മെത്തേഡ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ബാത്തിമെട്രിക് സർവേ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. നമ്മളൊരു ടെറസ്ട്രിയൽ മോഡൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ബാത്തിമെട്രി ഡാറ്റ അതിനകത്തേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാറില്ല. തൽക്കാലം റിസർവോയറിൽ വരുന്ന ഏരിയാസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യും. പിന്നെ അതിന് ബൗണ്ടറി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. സോ ഇതിന് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഡിലിനറി ട്രയാങ്കുലേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ കാര്യം ചെയ്യുക. എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഈ ഇൻപുട്സ് ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്ന ഈ മോഡലിലെ ഇൻപുട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പോഷീറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഇൻപുട്സ് ആണ് കേട്ടോ. ടോപ്പോഷീറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത കോണ്ടൂർസും സ്പോട്ട് ഹൈറ്റ്സും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള സ്ട്രീംസും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻപുട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഞാൻ സ്പോട്ട് ഹൈറ്റ് ഇട്ടു, കോണ്ടൂർസ് കൊണ്ടുവന്നു, സ്ട്രീംസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നു, ബൗണ്ടറി നമ്മളൊരു സ്റ്റഡി ഏരിയ ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക.
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ടേബിളിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സീ ദ എലിവേഷൻ. സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റുണ്ട്, ആണ്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലുള്ള എലിവേഷൻ വാല്യൂസ് ആണ് ഈ കിടക്കുന്നത്. ഇഫ് യു ചെക്ക് വിത്ത് ദി കോണ്ടൂർസിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഫീൽഡ് നോക്കിയാൽ ദർ ഓൾസോ എലിവേഷൻ വാല്യൂസ് ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ 20 മീറ്റർ ഇന്റർവെല്ലാണ് ഇതിനകത്തുള്ള വാല്യൂസ് വരുന്നത്. സ്ട്രീംസ് അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്, ബൗണ്ടറി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് QGIS-നകത്തും ArcGIS-നകത്തും ഒക്കെ ഇതിന്റെ ടൂൾസും പ്ലഗിൻസും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. സോ യു ക്യാൻ ചെക്ക്, യു ഓൾസോ ആർ ഏബിൾ ടു ചെക്ക്. അപ്പം ഞാനിത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് കാണിക്കാം എന്താണ് ഇതിന്റെ ടിന്ന് വരുമ്പോഴുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ട് ഫീൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ടിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൂളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ ക്രിയേറ്റ് ടിൻ ടൂളിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ഇൻപുട്സ് 1 by 1 കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ എം സേവിങ് ദ ഔട്ട്പുട്ട്. ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ദിസ് ടിൻ. ഉണ്ടോ, ഞാൻ അതിൻ്റെ സ്പോട്ട് ഹൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നു. എൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഫീൽഡ് ഏത് കൊടുക്കണം, ഇതിൻ്റെ തന്നെ ആട്രിബ്യൂട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു. എലിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീൽഡ് ഉണ്ട്. സോ ടൈപ്പ് മാസ് പോയിന്റ് ആണ്, ഞാൻ ഓൾറെഡി അത് പറഞ്ഞതാണ്. വീണ്ടും കോണ്ടൂർസ് കൊടുക്കുന്നു. കോണ്ടൂർസിനകത്ത് ഹൈറ്റ് ഫീൽഡ് ഏത് തന്നെയാണ്, എലിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീൽഡ് അതിനകത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചതെന്നാണ്. അതിനെ ഞാൻ മാസ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുന്നു. അടുത്തത് ഞാൻ സ്ട്രീംസ് കൊടുക്കുന്നു. സ്ട്രീംസിന് എന്തിൻ്റെ കാര്യമില്ല, സ്ട്രീംസ് ഹൈറ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതിന് അതൊരു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി അവിടെ വരണം. സോ അതൊരു ഹാർഡ് ലൈൻ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ആയിട്ട് ഞാനത് കാണിക്കാൻ പോവാണ്. അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ ബൗണ്ടറി കൊടുക്കുന്നു. അതിനെ ഒരു ഹാർഡ് ക്ലിപ്പ് ബൗണ്ടറി അവിടെ വെച്ചാൽ ഇന്റർപോളേഷൻ അവസാനിക്കണം. ഉണ്ടോ, ഇവിടെയാണ് ഡിലിനറി ട്രയാങ്കുലേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. സോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു എൻവയൺമെന്റ്സിൽ പോയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബൗണ്ടറി ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടി, ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻഡ് ആണ്, ഒന്നുകൂടി ഒരു ആക്യുറസിക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഈ 4 ഇൻപുട്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ടിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. 2 എണ്ണത്തിന്റെ എലിവേഷൻ ഫീൽഡ് ഉണ്ട്. എലിവേഷൻ വാല്യൂ ഞാൻ കൊടുത്തു. 4 തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റ ടൈപ്പ് കൊടുത്ത് ഓക്കെ കൊടുക്കുക. ടിൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതിനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതെന്താണെന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഞാനൊന്ന് സൂം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക. സോ യു ക്യാൻ ഫീൽ അല്ലേ, വാട്ട് യു ആർ ഏബിൾ ടു ഫീൽ ദി 3D ഫീലിംഗ് ദർ. കാണുന്നില്ലേ, കാണുന്നവർക്കെല്ലാം തന്നെ സ്ക്രീൻ കാണുമ്പോൾ എവിടെയാണ് ഹൈറ്റ് കൂടുതൽ, എവിടെയാണ് വാല്യൂ എന്നത്. ഇവിടെ ഈ കളർ പാലറ്റ് നോക്കിയാലും ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. സ്റ്റിൽ യു ക്യാൻ സീ ദി ട്രയാങ്കിൾ ഫേസസ് അല്ലേ. ഉണ്ടോ, ഒരു പോയിന്റിൽ ഹില്ലിന്റെ ടോപ്പിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു 3D മോഡല് അല്ലേ. ഇത് തന്നെ അല്പം കൂടി ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും നമുക്ക് ഈ ArcGIS സോഫ്റ്റ്വെയർ തരുന്നുണ്ട്. സോ ഇതിനൊരു വേറൊരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ട്, ആർക്ക് സീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ, ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ArcGIS സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ഉണ്ട്. സോ അതിലൊന്ന് ഈ ടിന്ന് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു ബേസ് ഹൈറ്റ് റെഫറൻസ് ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ .
See how beautiful it is. കണ്ടോ? ഈ എർത്ത് അറ്റ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലും വി ആർ ഏബിൾ ടു വിഷ്വലൈസ്. കണ്ടോ? നമ്മൾ ഈ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ ജോഗ്രഫിയിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഈ സ്ട്രീം സിസ്റ്റം, ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ സ്ട്രീംസ് ജോയിൻ ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ സ്ട്രീംസ് ജോയിൻ ചെയ്ത് താഴേക്ക് വരുന്ന ഹൗ ദ സ്ട്രീംസ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് കണക്റ്റഡ് ത്രൂ ദ വാലി, ഹൗ ദ വാട്ടർ ഈസ് ഫ്ലോയിങ്. വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഈ കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഡാം ബ്രീച്ച് അനാലിസിസോ ഡാം സബ്മർജൻസ് അനാലിസിസ് ഒക്കെയുള്ള അക്കാഡമിക് പ്രോജക്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് ഈ സർഫസ് ഇതിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലഡ് സിനാരിയോയിൽ എത്ര എലിവേഷൻ വെള്ളം വരും, എവിടെയൊക്കെ ഡ്രൗണ്ട് ആവും, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ആർക്ക് സീനിലേക്ക് സർഫസുകൾ ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് അടുത്തടുത്ത സർഫസുകൾ ഓവർലേ ചെയ്താൽ മതി. ഇതിനെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം. അനിമേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദെയർ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു റെക്കോർഡ്. ഞാനിപ്പോൾ ഈ സ്ക്രീൻ മൂവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഇതിനെ ഒന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് മൂവി ആക്കണമെങ്കിൽ മാപ്പ് തന്നെയല്ല അപ്പോൾ ഓപ്ഷനായിട്ട് വരിക, അല്ലേ? ഒരു മാപ്പ് ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പൊസിഷൻ വെച്ചൊരു മാപ്പ് കാണിക്കാൻ വലിയ ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല. അതേസമയം ഒരു പ്രസന്റേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺസൾട്ടൻസി പ്രോജക്റ്റിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാനോ കാര്യങ്ങളിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഇത് ഒരു ഓപ്ഷനാണ്. ഞാനിപ്പോൾ മുമ്പേ എടുത്ത ആ പാലക്കാടിന്റെ ഡെമ്മ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടിരുന്നു. ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ നോക്കിക്കോണം. ഇതിപ്പം പാലക്കാട് ഡെമ്മാണ്. കണ്ടോ? ഇത് പക്ഷെ ആ ഒരു 3D ഫീലിംഗ് നമുക്ക് അത്ര അങ്ങോട്ട് 3D ആക്കി മാറ്റാം. സ്റ്റിൽ ഇതിപ്പം ഇത് എന്ത് ഫോർമാറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു? ഇത് റാസ്റ്റർ ആണ്, അല്ലേ? മുമ്പത്തെ പോലെ വെക്ടർ അല്ല. റീസെറ്റ് വേണ്ട. പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഇതിന്റെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസിലൊക്കെ നമ്മൾ പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഈ DCS WGS എന്നുള്ള ഡേറ്റ ഇതിനകത്തൊക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കിടക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അതാണ് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം കേട്ടോ. ഒന്ന് UTM പ്രൊജക്ഷനിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റണം. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയണമെങ്കിൽ ഒത്തിരി ടൈം എടുക്കും. വലിയ ഒരു ഏരിയ എടുക്കുന്നുണ്ട്, അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് വരുന്നില്ല. സോ നമ്മൾ സബ്സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും.
Anyway, the message is ഈ ഡിജിറ്റൽ എലിവേഷൻ മോഡലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ ടിൻ മോഡലുകൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്പം കൂടി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ ഫ്രം ദി ഡം വി ആർ ഏബിൾ ടു ജനറേറ്റ് സ്ലോപ്പ്, ആസ്പെക്ട്, വാട്ടർഷെഡ് ഡീലിനിയേഷൻ, ഫ്ലോ ഡയറക്ഷൻ, സ്ട്രീം എക്സ്ട്രാക്ഷൻ, ഇത്തരം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്നും ഇവയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. എസ്പെഷ്യലി ഹൈഡ്രോ ജിയോളജി ആസ്പെക്റ്റോ അത്തരം ആസ്പെക്റ്റുകളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഹൈഡ്രോളജി എഞ്ചിനീയറിംഗിലൊക്കെ ഈ ഡെമ്മുകൾ നമുക്ക് ധാരാളം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കോണ്ടൂർസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. സ്ലോപ്പ് അറിയാം, ആസ്പെക്ട്സ് പറഞ്ഞു, ഹിൽ ഷെയ്ഡിന്റെ പൊസിഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. വ്യൂ ഷെഡ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രമാത്രം ഏരിയ വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് യൂസിംഗ് ബൈ ദി മൊബൈൽ കമ്പനീസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി സൂട്ടബിൾ ലൊക്കേഷൻ ഫോർ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ദർ ടവേഴ്സ്. ഈ ഒരു ടൂളാണ് മൊബൈൽ ടവറുകളുടെ സൈറ്റ് സ്യൂട്ടബിലിറ്റി അനാലിസിസിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എത്രമാത്രം ഏരിയ കവറേജ് കിട്ടുമെന്നൊക്കെ അവർ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് വ്യൂ ഷെഡ് അനാലിസിസ് വെച്ചിട്ടാണ്. ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ടിപ്പിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദിസ് തിങ്, ഏരിയ വോളിയം കാൽക്കുലേഷൻ. സോ you people know in any construction, especially road, rail like thing, cut and volume operations are there. So exactly നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കട്ടിംഗ് വോളിയം എത്രയാണ്, അത് whether that is sufficient for the filling of any lower regions. അപ്പം അത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു DPR ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ഏരിയ വോളിയം കാൽക്കുലേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പം അതിനെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഡെമ്മിന്റെ ആക്യുറസി പോലെ ഇരിക്കുമല്ലോ ഇതൊക്കെ അല്ലേ. ഞാൻ പറഞ്ഞു പല രീതിയിലുള്ള ഡെമ്മുകളുണ്ട്. സാറ്റലൈറ്റ് ബേസ്ഡ് ഡെമ്മ് വേണോ, കോണ്ടൂർസ് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുള്ള ഡെമ്മ്, ടോപ്പോഷീറ്റിനുള്ള ഡെമ്മ് വേണോ, ഓർ DGPS വെച്ചിട്ടുള്ളത് വേണോ, ലിഡാർ സർവേ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡെമ്മ് വേണോ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഡിസിഷനാണ്. പ്രൊജക്ടിന്റെ സീരിയസ്നെസ്സും ഫണ്ട്, ടൈം, മണി ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ. പൈസ ഉള്ളതിന് ചെയ്യേണ്ട വഴിയുണ്ട്, മണി അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത റിസർച്ച് പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയുണ്ട്. ഏതാണ് സ്യൂട്ടബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ രീതി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടി വരും. ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് അനദർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡം ഇഫ് യു ഹാവ് സ്റ്റീപ്പസ്റ്റ് പാത്ത് ടു. ദിസ് ഈസ് വൺ ടൂൾ എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ഡാം മാനേജ്മെന്റിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഗതിയാണ്. ഈ പെൻസ്റ്റോക്ക് പൈപ്പ് യു പീപ്പിൾ നോ, ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്ട്സിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പെൻസ്റ്റോക്ക് പൈപ്പിന്റെ ലേഔട്ടിലൊക്കെ കൃത്യമായ ഏത് ലൊക്കേഷനിൽ അത് ചെയ്യണം, ഹൗ മച്ച് kinetic energy we are able to generate from a particular point. ഇത്തരം കാൽക്കുലേഷൻസിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളാണ് ഈ സ്റ്റീപ്പസ്റ്റ് പാത്ത് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു സൈറ്റ് കാണാൻ പറ്റുമോ, വിസിബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൈറ്റ് പ്രൊഫൈൽ, നമുക്കൊരു സ്ട്രീമിന്റെ മറ്റോ ഹൈറ്റ് പ്രൊഫൈൽ എങ്ങനെ, അത് ഏതൊക്കെ ടെറൈനിൽ കൂടി എത്ര ലെങ്ത് പാസ് ചെയ്യുന്നു, അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. So these are all some basic applications. ഫ്രീ ഡാറ്റാ സോഴ്സസിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. SRTM, ASTR, Allos Pulsar, Indian data applications of DEM നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. So almost 5 more minutes are there. So if you people want to ask or share something, there is time for that also. So എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കഷൻ നമുക്ക് പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ചെയ്യാം. So what is next, teacher? Hi sir. Yeah. So it's time for discussion. So any participants wish to ask any questions, you can ask. I think there is no question, sir. Actually, it was a wonderful session. Actually, I listened to your session and I understood about the historical history of GIS surveying, etc. So that was a wonderful experience. Okay, thank you, sir. Then you explained that how
the MSL point was located. It was first located in the Karachi port, then shifted to other port. So that was the process. At that time, it will be a tedious process. So then you explained different aspects like data capturing, USGS website, then everything about DEM. So thank you very much, sir, for a wonderful session on digital elevation model, and particularly in civil engineering. Thank you, sir. Thank you very much. Okay, thank you once again to the participants for the nice listening and all the organizing committee members of the FTP. Okay, thank you. See Thank you. you. Okay, thank you, sir. Thank you very much. Bye. 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 So I shared the feedback form for this session. So please fill it.